کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔ یاسین کی آمد مرحبا، طٰہٰ کی آمد مرحبا مرحبا مرحبا، آیا طیبہ کا چاند چمکا طیبہ کا چاند، آیا طیبہ کا چاند چمکا طیبہ کا چاند، مرحبا آیا طیبہ کا چاند چمکا طیبہ کا چاند، آیا طیبہ کا چاند چمکا طیبہ کا چاند، مرحبا۔ بڑا مسکرا رہے ہیں آپ۔ مسکرانا پیر صاحب نے ہمیں سکھایا ہے کہ مسکرانا سنت ہے۔ مدنی مذاکرے میں شرکت کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ امیر علیہ سنت ہر وے میں آپ کو گائیڈ کرتے ہیں، مطلب کوئی دنیاوی معاملہ ہو یا دینی ہو۔ ماشاءاللہ یہاں پہ وہ کچھ سیکھا ہے جو اب تک اپنی زندگی میں ابھی تک میں نے سیکھا نہیں تھا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو بندہ دل کے اندر سوال لے کر آتا ہے اس کو وہ جواب مل جاتا ہے۔ نہیں، یہاں پہ ذرا امیر علیہ سنت جو 12 دن خصوصی علم بانٹتے ہیں، اسلاف کی اگر تاریخ کو پڑھا جائے تو ان کی محافل ایسا ہوا کرتی تھی۔ ارے واہ واہ واہ۔ میں نے بابا کی لگ رہا اچھی سیکھا ہے، کلبہ کوس کرنا، ماشاءاللہ قرآن بھی نماز بھی سکھانا ہے، ہر چیز سکھانا ہے۔ جس نے میلاد یہاں پہ پیر صاحب کی بارگاہ منانے آئے ہیں، 12ویں تک یہیں رکیں گے آپ؟ انشاءاللہ 12ویں تک یہیں رکیں گے۔ مدنی مذاکرے میں جو سیکھنے کو ملتا ہے ہمارے کو لوگوں کی اصلاح کیسے کرنی ہے، انداز کیسا ہونا چاہیے۔ خصوص بالخصوص جو سیکھنے کو ملا وہ مبلغ کے حوالے سے سیکھنے کو ملا کہ مبلغ کو جو ہے وہ کلام کرنا چاہیے، وہ لوگوں کی نفسیات کے مطابق کرنا چاہیے، لوگوں کی نفسیات کو سمجھنا چاہیے۔ ہم نے آج سب سے بہترین مدنی پھول یہی سیکھا ہے کہ نیکی کی دعوت لوگوں کو کس طرح دینی ہے۔ میرے رسول نے ہمیں بتایا ہے کہ لوگوں کو ہم نے کسی سے جھگڑنا نہیں، ہمارا کام ہے صرف پہنچا دینا، منوانا ہمارا کام نہیں ہے۔ آج جو مذاکرہ اس میں ماشاءاللہ انہوں نے خرید و فروخت کے بارے میں بتایا۔ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا کہ جو دوائی ہے جب بیچی جاتی ہے اس وقت جو ہے اس کی ایکسپائری ڈیٹ جو ہے وہ چیک کر لینی چاہیے تاکہ جو ہے آگے جو خریدنے والا ہے اس کو وہ نقصان نہ پہنچائے۔ جیسے آج امیر علیہ سنت ترغیب دلا رہے تھے کہ غریبوں کو بھی ہمیں خیال کرنا چاہیے، جیسے غریب جو ہے اس کو زیادہ پیسے دے دیں گے اس کا دل خوش ہوگا، اور کسی مسلمان کے دل میں خوشی ڈالنا یہ بھی ثواب کی بات ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے فرمایا کہ حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ کی یہ سنت مبارکہ ہے کہ جب کوئی چیز جو ہے وہ خریدی جائے اس میں بھاؤ جو ہے وہ کم کروایا جائے، لیکن جب حج کے لیے کوئی چیز جو ہے وہ خریدی جائے اس وقت کمی نہ کروائی جائے۔ یہ اعلیٰ حضرت دامت برکاتہم العالیہ کا ایک ذوق تھا۔ اور سب سے بڑا فائدہ یہ کہ جو بندہ اپنی زندگی سے مایوس ہو چکا ہوتا ہے وہ ایک حساب سے اپنی زندگی میں واپس آتا ہے۔ پہلے جو خودکشیاں کے معاملات ہوئے لوگوں نے کی بے روزگاری کی وجہ سے، مدنی مذاکرے میں امیر علیہ سنت یہ بھی ذہن دیتے ہیں کہ آپ کے ساتھ آپ کی ایک اکیلے کی زندگی نہیں ہے بلکہ آپ کے ساتھ کئیوں کی زندگیاں جڑی ہوئی ہیں۔ اس حوالے سے پھر امیر علیہ سنت اس پر گائیڈ کرتے ہیں جس سے اچھا معاشرہ بنتا ہے، اچھا ذہن بنتا ہے۔ ہم نے پہلے بڑے میلاد کیے ہیں لیکن یہاں پر آ کر سیکھنے کو ملا میلاد اس طرح منایا جاتا ہے۔ امیر علیہ سنت نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ کسی کا مسلک چھیڑو نہیں اور اپنا مسلک چھوڑو نہیں۔ جو کوئی بھی پریشان ہو میں بالخصوص یہ دعوت دوں گا کہ وہ فیضان مدینہ میں آ جائے، اللہ کے فضل کرم سے اس کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ جو مدنی مذاکروں میں شرکت نہیں کرتے ان کو کیا کہیں گے آپ؟ ان کو دعوت دیں گے مدنی مذاکرے میں آؤ۔ میں بہت بگڑا ہوا تھا تو یہاں کے مجھے بہت ماحول اچھا ملا مگر میں اس کو فالو نہیں کر سکا، مگر اب جب میں فالو کرنے کے لیے بھاگ رہا ہوں نا پیچھے تو ماحول مجھ سے تھوڑا سا دور جا رہا۔ بس اپنے گناہوں سے اب میں نے توبہ کر لیے، تو میں حضرت صاحب سے میری گزارش ہے بس میرے لیے دعا، کیونکہ میں مدنی مذاکروں میں شرکت ہو رہی ہے انشاءاللہ جب میں اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہوں نا تو میں اپنے اندر ہی اندر روتا ہوں کہ یار میں اتنے گناہ کر کے آیا ہوں اور یہاں مجھے اتنی سہولتیں ملنی ہے۔ میں کورس کرتے ہی تو میں 1 ماہ کے قافلے میں انشاءاللہ میں جاؤں گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔
آئے نبیوں کے سردار. آج انشاءاللہ اس عنوان پر کچھ عرض کرنے کی سعادت حاصل کرنی ہے انشاءاللہ الکریم. پہلے تو درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں. حضرت امام ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ علیہ حضرت سلیمان بن سحیم رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے لکھتے ہیں، میں نے خواب میں بی بی آمنہ کے لال رسول بے مثال صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ با جمال دیکھا، دیدار کیا. تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو لوگ آپ کی بارگاہ میں سلام عرض کرتے ہیں کیا آپ ان کے سلام سے واقف ہوتے ہیں؟ آپ کو پتہ چل جاتا ہے؟ فرمایا ہاں، اور میں ان کے سلام کا جواب دیتا ہوں. حوالہ حیات الانبیاء للبیہقی پیج نمبر 105 حدیث نمبر 19. اے مدینے کے تاجدار سلام، اے غریبوں کے غم گسار سلام. اس جواب سلام کے صدقے تا قیامت ہوں بے شمار سلام. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اے عاشقان میلاد، اللہ پاک پارہ تیسرا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. اور یاد کرو جب اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا کہ میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں گا، پھر تمہارے پاس وہ عظمت والا رسول تشریف لائے گا جو تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمانے والا ہوگا، تو تم ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور اس کی مدد کرنا. اللہ نے فرمایا اے انبیاء، کیا تم نے اس حکم کا اقرار کر لیا اور اس اقرار پر میرا بھاری ذمہ لے لیا؟ سب نے عرض کی ہم نے اقرار کر لیا. اللہ نے فرمایا تو اب ایک دوسرے پر بھی گواہ بن جاؤ اور میں خود بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں. اللہ اکبر. مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے بعد جس کسی کو نبوت عطا فرمائی ان سے سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق عہد لیا، پرومس لیا، اور ان انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنی قوموں سے عہد یعنی پرومس لیا کہ اگر ان کی حیات انہیں زندگی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کریں. حوالہ تفسیر خازنہ آل عمران تحت الآیہ آیت نمبر 81. نبیوں میں ہو تم ایسے نبی الانبیاء تم ہو، حسینوں میں تم ایسے ہو کہ محبوب خدا تم ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. حضرت مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے بہار شریعت لکھی ہے،
قرآن آیات و احادیث مبارکہ کی روشنی میں فرماتے ہیں سب سے پہلے مرتبہ نبوت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملا روز میثاق یعنی وعدہ لینے کا دن. تمام انبیاء سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے کا عہد لیا گیا، اور اسی شرط پر یہ منصب اعظم یعنی عظیم الشان عہدہ ان کو دیا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی الانبیاء ہیں، نبیوں کے بھی نبی ہیں، اور تمام انبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی. سب نے اپنے اپنے عہد کریم میں اپنے اپنے مبارک دور میں زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت یعنی نائب ہونے کی حیثیت میں کام کیا. حوالہ بہار شریف جلد اول پیج نمبر 8696. تاجدار انبیاء عالم و سالن مرحبا، راجدار کبریاء عالم و سالن مرحبا، آ گئے خیر الورا عالم و سالن مرحبا، آئے شاہ انبیاء عالم و سالن مرحبا، مظہر رب العلا عالم و سالن مرحبا، مصطفیٰ مجتبی عالم و سالن مرحبا، پیشوائے انبیاء عالم و سالن مرحبا، مرسلی کے مقتدی عالم و سالن مرحبا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. 300 سال سے پہلے 300 سال سے بھی پہلے کے بزرگ حضرت علامہ عبد الغنی بن اسماعیل نابلوسی دمشقی حنفی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں انبیاء اکرام علیہ السلام سے عہد یہ پرومس دینے کی وجہ یہ تھی کہ وہ جان لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سب سے پہلے اور ان سب کے نبی و رسول ہیں، اور یہ عہد لینا پرومس لینا خلیفہ بنانے کے معنی میں ہے. اسی لیے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ یعنی تم ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور اس کی مدد کرنا. میں دونوں جگہ پر لام میں قسم داخل ہے، جس میں ایک انتہائی باریک نکتہ یہ ہے کہ گویا یہ عہد یہ پرومس اس بیعت کا حلف اٹھانا ہے جو خلفاء سے لیا جاتا ہے. ہو سکتا ہے اس عہد کے ذریعے تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ ہونے کا حلف دیا گیا ہو. اے بندے، اللہ پاک کی طرف سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جانے والی اس عظمت و رفعت کو پہچان، اور جب یہ جان لیا تو تجھے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیوں کے بھی نبی ہیں. آخرت میں اس کا اظہار تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے جمع ہوتے ہی ہوگا، جیسا کہ دنیا میں اس کا اظہار معراج کی رات ہوا جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو نماز پڑھائی. حوالہ الحدیقۃ الندیہ شرح الطریقۃ المحمدیہ پیج نمبر 144 اردو. حشر میں زیر لوائے حمد اتار ہم نعت سلطان مدینہ گنگناتے جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اللہ پاک کے پیارے پھر آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت بیان کرتے ہوئے 750 سال پہلے کے بزرگ حضرت امام شرف الدین بوصیری رحمت اللہ علیہ اپنے قصیدہ بردہ شریف میں جو کچھ فرما رہے ہیں اس کا ترجمہ منظوم ترجمہ
منظوم ترجمہ، یعنی نظم کے ساتھ کسی نے یوں ترجمہ کیا ہے، جو شرف چاہو کرو منسوب اس کی ذات سے، کوئی عظمت کیوں نہ ہو ہے منزلت سے اس کی کم، کوئی عظمت کیوں نہ ہو ہے منزلت سے اس کی کم، کوئی عظمت کیوں نہ ہو اے منزلت سے اس کی کم، حد نہیں رکھتی، حد نہیں رکھتی فضیلت کچھ رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لب کشائی کیا کرے اہل عرب اہل عجم، شہزادہ اعلیٰ حجت الاسلام حضرت مولانا حامد رضا خان رحمت اللہ علیہ نے بھی کیا خوب کہا ہے، خدا کہتے نہیں بنتی جدا کہتے نہیں بنتی، خدا پر اس کو چھوڑا ہے وہی جانے کہ کیا تم۔ وسائل بخشش میں دونوں عالم میں کوئی بھی تم سا نہیں، سب حسینوں سے بڑھ کر کے تم ہو حسین، قاسم رزق رب العلا ہو تمہیں، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ صحابی ابن صحابی حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں، اللہ پاک ہمیشہ اپنے پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے بعد سب انبیاء کرام علیہ السلام سے تشریف لانے کا فرماتا رہا، اور قدیم یعنی شروع سے سب امتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خوشیاں مناتی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اپنے دشمنوں پر فتح مانگتی آئیں، یہاں تک اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہترین امت، بہترین زمانے اور بہترین اصحاب اور بہترین شہر میں ظاہر فرمایا۔ حوالہ الخصائص الکبریٰ جلد پہلی پیج نمبر 8 تا 9۔ لیا تھا روز میثاق انبیاء سے حق تعالی نے، تمہاری پیروی کا ہے دو پیمان یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد، توبوا الى اللہ استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ہے آج جشن ولادت نبی کی آمد ہے، ہے آج جشن ولادت نبی کی آمد ہے، ہے آج جشن ولادت نبی کی آمد ہے، جلاؤ شمع محبت نبی کی آمد ہے، امیر سنت کی بارگاہ میں ایک سوال عرض ہے کہ ہم ربیع الاول کے لیے جو لائٹیں لگاتے ہیں اس سلسلے میں ہمیں کیا کیا اچھی اچھی نیتیں کرنی چاہیے جس سے ہمارا ثواب بڑھ سکے؟ جواب ارشاد فرما دیں۔ اللہ کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کی خوشی مناؤں گا، یہ خوشی منانا یہ ثواب ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منانا ثواب ہے۔ ابھی آپ نے خصائص الکبریٰ سے بھی سنا کہ ساری امتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشیاں مناتی آ رہی ہیں، کہ اللہ کے نبی کے آنے پر خوش کون نہیں ہوگا؟ تو بھوت پلیت آئے گا تو ہم ناراض ہوں گے، اللہ کے محبوب آئیں گے تو خوش کیوں نہیں ہوں گے؟ ایسا کون بدنصیب ہوگا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور وہ رنجیدہ ہو جائے،
शैतान रंजीदा हुआ था, इसकी हालत ख़राब हो गई थी। तो अब कोई शैतान को मानता और उसकी हालत ख़राब हो जाए तो कह नहीं सकते। मुसलमान की हालत ख़राब नहीं, मुसलमान की हालत दुरुस्त हो जाती है। अगर ख़राब भी होती है तो जोश आ जाता है, जज्बा मिल जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी की खुशी मना रहे हैं। और वैसे भी आवाम में भी है, शादी की खुशी में बत्ती कर लगाते हैं, लाइटें लगाते हैं, बच्चा पैदा हो तो अकीका हो तो सालगिरह हो तो कुछ न कुछ लाइटिंग रोशनी का हमारे वैसे ही उर्फ है आजकल, समझे। तो ये शुरू से खुशियों का, तो खुशियों का अंदाज बदलता है। अगर पहले लाइटिंग नहीं भी होती थी कोई बात नहीं, पहले बिजली और इस तरह के अंदाज भी नहीं थे। तो जिस अंदाज से भी किया जाए बात शरीयत से टकरानी नहीं चाहिए। तो लाइटिंग शरीयत से टकराती नहीं, अंधेरा कर दो। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक मकान में शुरू में चराग नहीं था। हाँ, मालूम कर लेना किसी से, चराग नहीं था रात को। तो अब क्या ख्याल है आपका, सारी बत्तियां बुझा दें? वैसे ही तो रोज बुझानी पड़ेगी फिर, लेकिन फिर बाद में चराग ने खिदमत शुरू कर दी थी, आ गया था। लेकिन वो चराग का अंदाज दूसरा था, बिजली और ये इलेक्ट्रिसिटी ये अंदाज नहीं था, वो कुछ और ही था। अल्लाह उस चराग की भी ज़ियारत नसीब करे। वो कैसा हुआ, सारी कायनात को रोशन कर दिया जिसने। तो खैर, तो यूं मतलब हम खुशी मनाने के लिए करेंगे और अल्लाह की रिजा हो, अल्लाह की रिजा के लिए करेंगे। दुनिया को दिखाने के लिए खुशी नहीं करेंगे, अल्लाह राजी हो जाए। कि ज़ाहिर है कि किसी के आम तौर पर हम किसी की कोई चीज़, ये झंडा किसी ने बनाया, ठीक है ना, ये बनाया ना, है ना, मैं बोलूँगी यार माशाअल्लाह, है ना, कैसा सब्ज, ये मुझसे क्या यार ये मोती लगाया, हीरे क्या लगाए इसने, है ना, माशाअल्लाह कितना, ये भी कितना सुहाना है। क्या ख्याल है, ये झंडा तो खुश हो या ना हो, जिसने बनाया है उसका 12 सेर खून बढ़ेगा कि नहीं? ये मेरे झंडे की तारीफ हो रही है। ये तो मैंने आपको मिसाल दी समझाने के लिए। तो हम अल्लाह के महबूब की तारीफ कर रहे हैं। तो महबूब को बनाया किसने? रब ने बनाया और सबसे हंसी बनाया है। तो हम अगर महबूब की तारीफ करेंगे, उसके प्यारे की तारीफ करेंगे, तो क्यों ना रब खुश होगा। कि किसी की भी बनावट की दुनियावी चीज़ की हम बनी हुई किसी ने बनाई है, हम तारीफ करेंगे उसको सवाब मिलेगा। कोई नात पड़ेगा, इसने नहीं लिखी, खाली आवाज़ की क्या पड़ी यार, तो थोड़ा ये नहीं मतलब कपड़ा चेक करेगा, फट न जाए, इतना फूलेगा, खुश हो जाएगा। तो हर एक मतलब अपनी चीज़ की तारीफ पर खुश होता है। कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा करने वाला रब क्यों खुश नहीं होगा। उसकी खुशी का है ना, हमारी तरह जो इंसानी खुशियों का और जो अंदाज होता है वो नहीं, वो अपनी शान के लायक वो खुश होगा। जिनके हाथों के बनाए हुए हैं हुस्न और जमाल, ऐ हसी तेरी अदा उसको पसंद आई है, ऐ हसी तेरी अदा उसको पसंद आई है। तो मीलाद में होता है जो हर गांव चरागा, गांव मन कदम कदम कदम, हर कदम मीलाद पे होता है जो हर गांव चरागा। ये खास चरागा है, नहीं आम चरागा, ये खास चरागा है। महबूब के जश्न विलादत का चरागा है, ये खास चरागा है, नहीं आम चरागा। एक बड़ी प्यारा वाकया आला हज़रत ने नकल किया बुजुर्गों के हवाले से, और दीगर किताबों में भी लिखा हुआ है। बहुत प्यारा ईमान अफरोज वाकया चरागा के मुतालिक, लाइटिंग के मुतालिक। और चरागा लाइटिंग को बोलते। सल्लु अलल गरीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। इमाम अहले सुन्नत अश्शाह इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमतुर रहमान फरमाते हैं, उलमा फरमाते हैं, ला खैर फिल इसराफ वला इसराफ फिल खैर, यानी इसराफ में कोई भलाई नहीं, फजूल खर्ची में कोई भलाई नहीं, और भलाई के कामों में खर्च करने में कोई इसराफ यानी फजूल खर्ची नहीं। जिस शय से ताज़ीम ज़िक्र शरीफ मकसूद हो हरगिज़ ममनू नहीं हो सकती। हज़रत इमाम गज़ाली अलैहि रहमतुल्लाह अलैहि ने
इहया उल उलूम शरीफ में सैयद अबू अली रूदबारी रहमतुल्लाह अलैह से नकल किया है कि एक बंदा सालेह यानी नेक बंदे ने मजलिस ज़िक्र शरीफ तरतीब दी महफिल की ज़िक्रुल्लाह की, और उसमें 1000 शमएं रोशन की। पहले के चरागों लाइटिंग का अंदाज भी इसमें आ गया। 1000 लाइटें लगाई उन्होंने, उस दौर के चराग शमआ। एक शख्स जाहिर बीन, जब वो अक्लमंद होते हैं ना, 1.5 तरह के, तो यार ये क्या मतलब, जाहिर बीन, जाहिर देखने वाला, तो उसने मतलब ये कैफियत देखकर वापस जाने लगे। वो साहब ये क्या इतनी शमें जला कर रख दी हैं। बानी मजलिस ने, जिन्होंने मजलिस लगाई थी, उन्होंने हाथ पकड़ा और अंदर ले जाकर फरमाया उनको कि जो शमा, जो वो समझ गए कि ये 1000 शमें देखकर ये मुंझा गए कि इनको कुछ हो गया है, कि ये तशरीफ ले जा रहे हैं, तो फरमाया कि जो शमा मैंने गैर खुदा के लिए रोशन की हो, वो शमा जिसको मैंने अल्लाह की रज़ा के लिए रोशन नहीं किया, अपने नफ्स के लिए किया, लोगों को दिखाने के लिए, वाह चाहने के लिए किया, वो बुझा दीजिए। तो कोशिशें की जाती थी, फूंकों से ये चिराग बुझाया ना गया। कोशिशें की जाती थी और कोई शमआ ना ठंडी हुई, कोई भी कैंडल जो थी वो बुझी नहीं, ऑफ नहीं हुई। इहया उल उलूमुद्दीन अलबाबुल अव्वल जिल्द 2 पेज नंबर 20, दारुल मारिफा बैरूत, और मलफूज़ात अल-आदत पेज नंबर 174, मकतबतुल मदीना कराची। तो यूँ मतलब ये कि 1000 शमें ज़िक्रुल्लाह में अल्लाह की रज़ा के लिए उन्होंने एक ताज़ीम के लिए, ताज़ीम ज़िक्र शरीफ के लिए रोशन की थी। तो वो साहिब करामत बुजुर्ग थे, तो बुझाने वालों ने कोशिश भी की, बुझा नहीं सके। तो यूँ मतलब हमको कोई बोलते हैं कि इतना नहीं होना चाहिए, उतना नहीं होना चाहिए, तो कितना होना चाहिए आपसे तय करेंगे, कितना होना चाहिए। जितना अल्लाह ने दिया, जिसको जो तौफीक दी है वो मतलब करना है। मुफ्ती अहमद यार खान रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी प्यारी बात इरशाद फरमाई, खुशी का इजहार जिस जायज़ तरीके से हो वो मुस्तहब और बहुत ही बाइस बरकत और रहमत इलाही के नुज़ूल का सबब है। या शर्त रखिए जायज़ तरीके पर, चरागा जायज़ तरीके पर करना है, कुंडा सिस्टम नहीं। बिजली फराहम करने वाले इदारे को बिल पेमेंट करना है, जो भी एक सिस्टम बना हुआ है, वो आते हैं अपने मीटर लगाते हैं, रीडिंग करके फिर उसका जो भी बिल बनता है तो वो करना है अपने को। किसी का दिल नहीं दुखाना, चंदा करने में किसी से झगड़े नहीं करना, भड़कियाँ नहीं देना, धमकियाँ नहीं देना। या किसी रोबदार आदमी से फ़ोन भी करवा दो ना, धमकी ना दो, खाली रोबदार आदमी हो, बदमाश टाइप का, वो अगर फ़ोन करेगा ना भाई इतना आप दे दो चंदा, वो घबरा के देगा, ये भी ख़तरनाक है। और अल्लाह के लिए कैसे देगा, डरेगा कि इसको मना करूँगा तो ये फिर मसले करेगा। ऐसा भी नहीं करना है, आजिज़ी के साथ। नहीं देते लोग, ना दें, कोई बात नहीं, जेब में हाथ डालो। तो बच्चे की बर्थडे मनाते तो क्या गांव से चंदा करते हो क्या? अपनी औलाद का जो सालगिरह करते हैं तो अपनी जेब से करते हैं। चंदा तो यूं ही लगता है कि जितना वो अपने जेब से आदमी करे, जिससे विलादत मनाए, लेकिन चंदा करना सही तरीके पर, बगैर दिल दुखाए, बगैर धमकियाँ दिए, ये अपनों से, जिसमें कोई फितने का खौफ ना हो। बाज़ बार फितने का खौफ भी होता है, तो फिर वो है जायज़। चार जानब हम दिए घी के जलाते जाएंगे, चार जानब हम दिए घी के जलाते जाएंगे, घर तो घर सारे महल्ले को सजाते जाएंगे। तुम करो जश्न विलादत की खुशी में रोशनी, तुम करो जश्न विलादत की खुशी में रोशनी, वो तुम्हारी गोरे वीरा जगमगाते जाएंगे। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे आलम में देखो कैसा नूर छाया है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या
السلام علیکہ یا حبیب اللہ. اسی طرح مسلمانوں کے دلوں میں خوشی داخل کروں گا، یہ نیت بھی ہو سکتی ہے. جیسے میں ہوں، مجھے جشن چراغاں کا جشن ولادت کی لائٹنگ دیکھ کر دل خوش ہوتا ہے میرا. اور میں ایک نہیں ہوں، لاکھوں مسلمان سے ہیں جن کو خوشیاں ہوتی ہیں. یہ جو دیکھنے لوگ جاتے ہیں، کائے کو جاتے ہیں؟ خوشی حاصل کرتے ہیں نا کہ سرکار کی یاد میں جشن ولادت کا چراغاں ہے. تو مسلمانوں کے دل میں خوشی داخل کروں گا، جائز طریقے پر کروں گا. وہ بھی عرض کر دیا کنڈے وغیرہ نہیں لگانے. تو اس طرح مطلب ہے کہ اپنے اندر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھاؤں گا. یہ حقیقت ہے. چراغاں کریں، جھنڈے لے رہے ہیں تو ایک محبت کا ایک مزید چشمہ پھوٹنے لگتا ہے کہ یار ہم اپنے باپ کے لیے نہیں کر سکتے، دادا کے نہیں کر سکتے، سرکار کے لیے کر رہے ہیں. جھنڈا اور کس کا ہے نا؟ تو اس طرح چراغاں ہم کس کے لیے کرتے ہیں؟ تو یوں مطلب سرکار کی محبت اپنے دل میں مزید بڑھاؤں گا. اور جس طرح میں نے ظاہری لائٹنگ کر کے اپنے در و دیوار سجائے ہیں سنتوں سے، اپنے دل کی بھی سجاوٹ کروں گا. یہ تو ضروری ہے نا، یعنی کہ ظاہری طور پر ہم مکان کو رنگ چونا کر بھی دیں، کوئی آنے والا ہو اس کو استقبال کے لیے، اور گھر میں دھبے داغ اور مجالے لٹکے ہوئے، وہ جب اندر آئے گا تو اس پر ہمارا امپریشن کیا پڑے گا. تو ہم ظاہری طور پر در و دیوار سجا دیں اور اندر میں نہ نمازیں ہیں نہ روزے ہیں اور گناہوں کی گندگیاں بھری ہوئی ہیں، سنتوں پر عمل بھی نہیں ہے. تو پھر یہ کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ہمارا ظاہر بھی نظر آ رہا ہے، باطن بھی نظر آ رہا ہے اللہ کی عطا سے، اور رب بھی سب دیکھ رہا ہے. تو یہ ذہن میں رکھنا کہ ہمارا جشن ولادت ظاہری بھی ہے اور باطنی بھی ہے. اندر بھی باہر بھی لائٹنگ کرنی ہے تو اندر بھی کرنی ہے. اندر ذکر اللہ کی بتی، ذکر مصطفیٰ کی بتی، سنتوں کی لائٹ، فرضوں کی لائٹ، نمازوں کی لائٹ، روزوں کی لائٹ، نیکیوں کی لائٹ، گناہوں سے بچنے کی لائٹ، یہ سب لائٹیں اندر وار سب کرنی ہے. اور چہرے پر بھی لائٹنگ کرنی ہے. یار یہ کیسے یار، مطلب چہرہ بھی جگمگا رہا ہو نا. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لحد میں عشق کے رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. تو یہ میں اپنے طور پر اس کا یوں کرتا ہوں، اللہ بہتر جانے. اعلیٰ حضرت کا محفظ ضمیر کیا تھا، قرآنی آیت اور حدیث شریف کا اٹکل سے خلاصہ نہیں کر سکتے، لیکن اب یہ تو اعلیٰ حضرت کا شعر ہے. تو کہ قبر میں سنا تھا کہ اندھیرا ہوتا ہے، سنا تھا قبر میں سخت اندھیرا ہوتا ہے. تو لحد میں عشق کے رخ شہ، رخ مانے چہرہ، شاہ مانے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کے عشق کا میں نے مطلب داغ سجا لیا، ایک باغ سجا لیا اپنے چہرے پر. کہ سنا تھا کہ قبر بڑا اندھیرا ہوتا ہے، تو یہ چراغ روشنی کے لیے میں نے ساتھ لے لیا. تو یہ میں نے اپنے حساب سے کیا ہے. تو لیکن سمجھ میں تو آنے والی بات ہے، داڑھی رکھنا نیکی تو ہے نا، اور ہر نیکی نور ہے، ہر نیکی روشنی ہے، ہر نیکی جنت میں لے جانے والی ہے، ہر گناہ جہنم میں لے جانے والا ہے. یہ فارمولہ یاد رکھیے گا. اللہ پاک کسی ایک نیکی جس کو ہم کو یوں لگے کہ بہت چھوٹی ہے، عین ممکن ہے اسی سے راضی ہو جائے اور ہمیں جنت میں داخلہ مل جائے. اور جو گناہ ہم معمولی سمجھتے ہوں، ہو سکتا ہے رب اسی پر غضب ناک ہو جائے اور جہنم میں جھونک دے. اس لیے ہر نیکی، کوئی نیکی چھوڑنے والی نہیں اور کوئی گناہ کرنے والا نہیں ہے. یہ اپنے گرے سے باندھ لے. اللہ کی نافرمانی صحیح نہیں ہے. نو اسموکنگ لکھا ہوتا ہے نا، کیا کو لکھا ہوتا ہے کہ یہاں آگ لگنے کا خطرہ ہے. پیٹرول پمپ پر اگر کوئی سگریٹ بھی پھینک دے، بعض اوقات گودام میں سگریٹ ڈال دے جلتی ہوئی، آگے لگ جاتی ہے، لگ سکتی ہے. تم آگ لگانے کے لیے اتنا بڑا شعلہ ضروری نہیں ہوتا کہ بہت بڑا آگ کا ذخیرہ اللہ تب آگ لگے گی. معمولی چنگاری بھی پورے گودام کو، بلڈنگوں کو، عمارتوں کو پھونک دیتی ہے. شارٹ سرکٹ سے آگ لگ جاتی ہے تو اس میں کون سا بہت بڑا آگ کا ذخیرہ، پٹاخہ ہوتا ہے اور کچھ شعلے نکلتے ہوں گے اور یہ سب جلنا شروع ہو جاتا ہوگا. تو یہ مطلب گناہ یہ آگ ہے، گناہ یہ آگ ہے. بڑا ہو تب بھی آگ ہے، چھوٹا ہو تب بھی آگ ہے، سب سے چھوٹا ہو تب بھی آگ ہے. تو یہ مطلب انسان کو جلنے کے لیے جہنم میں پہنچا سکتا ہے، یہ یاد رکھنا ہے. تو ہمیں مطلب اپنا چہرے کی بھی لائٹنگ کرنی ہے. اللہ نصیب کرے تو زلفوں کے ذریعے سر کی لائٹنگ بھی ہو جائے، اور مزید آگے بڑھے امامہ شریف کے لیے بھی لائٹنگ ہو جائے ذریعے. کیا شان ہے.
प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है इमामा, तसव्वुर करें। ताज वाले देख कर तेरा इमामा नूर का, ताज वाले देख कर तेरा इमामा नूर का, सर झुकाते हैं इलाही बोल बाला नूर का। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लिबास पर नजर डालें, इसकी लाइटिंग, मॉडर्न लिबास लाइटिंग में तो अपने शामिल नहीं रखेंगे ना। कौन सा? सुन्नत वरा, तो लिबास भी सुन्नत वरा हो। तो यूं अगर जाहिरी बातनी अंदरूनी बैरूनी यानी बाहर की सब ऐसी लाइटिंग जश्न विलादत में इस साल कर दो कि शैतान देखता चला जाए, देखता रह जाए। इसको हो किया गया। मैंने बहुत रोका कि जश्न विलादत मत मनाया करो, ये यूं है। इसने मनाया, ऐसा मनाया कि मेरे लिए मुस्तकिल दर्द सर बन गया। ये उसने नेकी का रास्ता इख्तियार कर लिया, अपने आप को सजा लिया, अब ले मजीद दूसरों को सजाने के लिए भी चल पड़ा है। तो यही होगा ना, चिराग से चिराग जलेगा ना इंशाअल्लाह करीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। उनका दीवाना उनका दीवाना इमामा और जुल्फो रीश में, उनका दीवाना इमामा और जुल्फो रीश में, उनका दीवाना یہ گھر مبارک ہے ہمارے اور آپ کے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کا۔ آپ دیکھیں ایک جانب خانہ کعبہ کا ایک نقش بنا ہوا ہے اور گنبد خضرا کا بھی ایک ماڈل جو ہے بنایا گیا ہے۔ نقش نال پاک ماشاءاللہ جگمگا رہے ہیں اور لکھا ہوا ہے یا اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اب آپ ملاحظہ فرمائیں گے نگران شورا کا گھر مبارک۔ جی یہ دیکھیے جی نگران شورا کا کتنے پیارے انداز سے گھر سجا ہوا ہے۔ ہم اس وقت ایک علاقے موجود ہیں اور یہاں کی پوری گلی جو ہے ماشاءاللہ سجی ہوئی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں دور دور تک جو ہے گلی سجی ہوئی ہے، نقشے نالے پاک وغیرہ سجے ہوئے، اور یہاں پر ہم آئے ہیں، یہاں کے لوگوں سے کچھ بات چیت کریں گے، اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کس انداز سے وہ محبت کا اظہار کر رہے ہیں، نعرے بھی لگائیں گے۔ تو آپ نے رہنا ہے ہمارے ساتھ۔ آئے نبی مصطفیٰ سب کہو صلی آئے نبی مصطفیٰ سب کہو صلی مرحبا مرحبا ماشاءاللہ۔ ربیع الاول کا مہینہ، مرحبا، علاقہ سجا ہوا ہے، سبحان اللہ، گلیاں سجی ہوئی ہیں، کیا کہیں گے؟ ماشاءاللہ سے بہت اچھا لگ رہا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مہینہ ہے، سرکار کی آمد اس میں تو ہوگا ہی نا بھائی، ہر سال سجتا ہے ماشاءاللہ سے، ماشاءاللہ بہت پیارا ہے۔ یہ آقا کی ملادت میں ہر سال سجاتے ہیں ہم، اور اسی طرح سجتی اور سجتی رہے گی انشاءاللہ ہر سال۔ دھوم مچا دو آمد کی آ گئے سرکار۔ ربیع مبارک ہو بھائی جان سب لوگ کو۔ سجایا یہ تو ہمارا دن ہے، کس کا دن ہے؟ یہ ربیع الاول کا دن ہے نا۔ کون سی ربیع الاول کا؟ 12 ربیع الاول، 12 ربیع الاول کا دن ہے، سجنا چاہیے، اچھی بات ہے، اچھی بات ہے، لیکن دن کون سا ہے؟ 12 ربیع الاول ہے۔ آج کہاں سے 12 ربیع الاول ہے؟ نہیں ویسے تو 12 ربیع الاول آنے والی ہے نا۔ ہاں 12 ربیع الاول آنے والی ہے۔ کیسا لگ رہا ہے لائٹیں وغیرہ؟ ہمارا علاقہ الحمدللہ ہم کو اچھا لگے گا، بڑھے گا اس سال؟ الحمدللہ بڑھے گا، ہر سال بڑھتا ہے الحمدللہ، ہر سال بڑھتا ہے، آقا کی آمد ہر سال بڑھتی ہے۔ لیکن کہہ رہے ہیں کہ حالات ایسے ہیں، مہنگائی ہے۔ سرکار کے مہینے میں ان چیزوں سے کچھ فرق نہیں پڑتا، چراغا اور بڑھ گیا ہے علاقے میں۔ یہ آگے آگے تاریخیں بڑھتی جائیں گی، عوام میں اور شعور آئے گا اور بڑھے گا۔ ہمارا دل کی خوشی ہے یہ کہ ہم اور جوش و خروش سے بنائی آقا کا ملا۔ وہ کسی نے کہا ہے نا یار کہ کس کی آمد کے یہ آثار نظر آتے ہیں، آج ویرانے بھی گلزار نظر آتے ہیں، آج کچھ اور نظر آتا نہیں دنیا میں، آج سرکار ہی سرکار نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کس کس نے اپنا گھر سجایا ہے؟ میں نے۔ آپ نے سجایا؟ آپ نے سجایا؟ کتنے جھنڈے لگائے؟ لائٹیں لگائی ہے۔ آپ نے؟ 2 2 جھنڈے۔ آپ نے؟ 5 5 جھنڈے لگائے آپ نے؟ 2 لائٹنگ وغیرہ بھی کرنی ہے؟
ٹھیک ہے, زیادہ کرنی ہے کم؟ کتنی زیادہ؟ ماشاءاللہ. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے 1200 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھنے کا فرمایا. کتنی مرتبہ پڑھیں گے؟ 1200 پڑھیں گے؟ جی جی انشاءاللہ پڑھیں گے. کتنا پڑھیں گے روزانہ؟ 1200 مرتبہ. 1200 مرتبہ. 1200 مرتبہ پڑھنا ہے. 1200 مرتبہ انشاءاللہ. انشاءاللہ یہ 1200 مرتبہ انشاءاللہ کوشش کروں گا. کو پورا سال اگر مسلسل جاری رکھے تو ہمارے بہت سے کام اس پہ سیدھے ہو جائیں گے. ہمیں کس طرح اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم؟ ان کی سنت اپنا کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھ کر گھر سجانے چاہیے, گلیاں سجانے چاہیے. ان کی شان میں جتنی نعت خوانی کر سکتے ہیں وہ کریں, نوافل پڑھیں اور 5 وقت بعد جماعت تکبیر اللہ کے ساتھ نماز پڑھنے کی کوشش کریں. باپا آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے علاقے کے نوجوان جو یہ چراغاں کرتے ہیں ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جو فیضان مدینہ میں نور کی باریں بچھی ہوئی ہیں الحمدللہ, ہم بھی آئیں گے, اپنے ساتھیوں کو بھی لائیں گے, آپ لوگ بھی آئیں. سرکار کی آمد مرحبا, دلدار کی آمد مرحبا, حضور کی آمد مرحبا, توڑے کی آمد مرحبا, مدنی کی آمد مرحبا, آقا کی آمد مرحبا, اور نور کی آمد مرحبا, دلدار کی آمد مرحبا, رونے کی آمد, مرحبا, دادا کی آمد, مرحبا, آتا اتار کی آمد, مرحبا, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, زمین بھی سن لے, مرحبا, آسمان بھی سن لے, زمین بھی سن لے, آسمان بھی سن لے, یہ بھی سن لے, وہ بھی سن لے. یہ کون ہے؟ یہ بھی وہ بھی. جو یہ بھی نعرے میں لگایا جاتا ہے. تو اس قسم کے نعرے وغیرہ لگائے جا رہے ہیں, تو نعرے کون سے لگانا ہے, کس انداز سے لگانا ہے, نعرہ لگاتے وقت انداز کیا ہونا چاہیے, جواب دیتے وقت انداز کیا ہونا چاہیے. تو اس بارے میں بھی ہماری تربیت فرمائیے, رہنمائی فرمائیے. نور والا نور لے کر آیا, سارے عالم میں دیکھو کیسا نور چھایا ہے. ماروی انور دل پہ چھا گیا, آ گئے نبی آخری نبی. نور سے سجا عرش کبریا, آ گئے نبی آخری نبی. جی امیر سنت یہ ارشاد فرمائیے کہ ہمیں ماہ ربیع الاول میں اور یہ سالہ سال اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح محبت کا اظہار کرنا چاہیے, اس بارے میں بھی ہماری رہنمائی فرمائیے. چراغا تو ہو رہا ہے, لائٹنگ ہو رہی ہے, جھنڈے وغیرہ لگا رہے ہیں, محبت کی یہ اظہار کرنے کا یہ بھی طریقہ ہے. اور کیا کیا طریقے ہیں کہ ہم 12 ربیع الاول کے بعد بھی ان کو اپنائیں تو ہمارے زندگی میں یہ ایک اچھا انقلاب برپا ہوتا رہے. تو اس بارے میں بھی ہماری رہنمائی فرمائیے. ماشاءاللہ. ایک تشنگی رہی کہ اللہ کا کون سا, یہ مجھے پتہ نہیں چل سکا. صدیق آباد, صدیق آباد, حسین آباد, صدیق آباد. ماشاءاللہ, سبحان اللہ. واقعی یعنی کہ جشن ولادت نے تو چاروں طرف رنگ پور دیا ہے. اللہ ان سب جشن ولادت منانے والوں کی قبروں کو بھی روشن کرے, قبول فرمائے. اچھا ایک تو مدنی پھول پہلے بھول نہ جاؤں, یہ ایک ایک بچے سے کہنا کتنے پڑھو گے, تو 1200 کہہ رہے تھے, یہ پڑھیں گے, ان کو فالو کون کرے گا. ایک جو تھے صاحب تو وہ سچے لگ رہے تھے, بالکل کلیئر, کوشش کروں گا, دیکھوں گا, وہ کوشش کروں گا بھی کہہ کر پھنس رہے تھے. یہ کوشش نہیں کریں گے تو پھنسیں گے نا, کوشش کا کہہ رہے تھے, اب کوشش کرنی پڑے گی ان کو. تو یہ انکس مشورہ ہے کہ کہہ دیا جائے 1200 پڑھو, ایک ایک فرد سے وعدہ نہ لیا جائے کہ بیچارے نہیں, مطلب مروت میں ہاں کہیں اور دل میں یہ کہ نہیں پڑھوں گا تو پھر گناہ گار ہوں گے. یہ ہمیشہ خیال رکھنا ہے, ہر معاملے میں سب مبلغین کو خیال رکھنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اب یہ لائٹنگ کی نیتیں اور کچھ میں اتفاق سے اس آپ کے پیکج سے پہلے ہی کچھ عرض کر چکا ہوں, اب اس کو ریپیٹ میں کیا کروں. تاہم یہ کہ اب جتنے بھی میرے سامنے آئے اس میں, اب یہ سب کے سب اگر ان میں کوئی خدا نخواستہ بے نمازی ہے, نماز کے ذریعے اپنے دل کی بھی سجاوٹ کرنی ہے. جشن ولادت تو پھر چاروں طرف منانا ہے, چاروں طرف دھوم ہے نا, تو دل کو کائے کو مطلب سائڈ کر دیں. دل میں نماز دل میں نماز جب ہی سجے گی جب ظاہری بدن کے ذریعے پڑھی جائے گی, یہ خیال رکھنا. نہیں تو بول دے گا کوئی کہ میرے دل میں نماز ہے. میں نے ایک دیکھا ہے کہ کوئی صاحب تھے, مطلب بزرگ, جن کو وہ بزرگ کہتے تھے, شیوڈ تھے, ان بزرگ کو میں جانتا ہوں, اب تو صاحب مزار ہوں. تو وہ بیچارے وہ ان کے کوئی معتقد تھے, وہ کہہ رہے تھے ہمارے حضرت کی داڑھی تو دل میں ہے. یہ بہت پرانی بات کر رہا ہوں, بہت پرانی بات کر رہا ہوں, جب دعوت اسلامی بھی نہیں تھی. میں تو متفق ہی نہیں تھا ان کی بات سے, لیکن بیچارے عقیدت میں کہہ رہے تھے. تو خیر دل میں داڑھی نہیں ہوتی, داڑھی چہرے پہ آتی ہے.
अंडरस्टूड है। मतलब जो ज़ाहिरी अमल है वो ज़ाहिरी अमल ही माना जाए। नमाज मस्जिद ही में पढ़नी है तो मस्जिद में काहे के लिए यार? तो लोग देख लेंगे मैं नमाज पढ़ता हूँ तो पढ़ना ही मस्जिद में बाजमात, ताकि आपको देखें और बदगुमानी ना करें कि नमाज नहीं पढ़ता। हज घर पे करोगे क्या? मैदान अरफात में भी करोगे? मैदान अरफात में जमा होना फर्ज है, शर्त है। तो अब आपको लगा लोग देख लेंगे मुझे छुप कर मैं इबादत करता हूँ, घर में हज कर लूँ, तो नहीं होएगा। घर में हज हो ही नहीं सकता। जो इसके मतलब जो इबादतें जहाँ के लिए अल्लाह पाक ने जो निज़ाम बनाया उसको फॉलो करना है हमको। हाँ, वो नफली इबादतें और जो इबादतें छुपा कर की जा सकती हैं, जैसे तो शरीयत की इजाज़त से, और उसमें भी कोई अच्छी नीयत नहीं बन पा रही और कोई नफले छुप कर पड़ता है, नफल रोज़े बिल्कुल नहीं बताने चाहिए, इस तरह के तो बेशक छुप कर ही करे। लेकिन ये कि कुछ इबादत ऐसी है जो सबके सामने करनी होती है तो करनी होगी। इसमें दाढ़ी भी एक कार्य सवाब, ये भी ज़ाहिरी तौर पर ही रखना होगा। नमाज़ें भी ज़ाहिरी तौर पर ही पढ़ी जाएंगी। पेशानी में निशान पड़ जाएगा तो क्या करोगे? इसको कहाँ छुपाओगे? सजदे का जाहिर हो ही जाएगा। आप छुपाना चाहते हैं और ऐलान हो रहा है आपका, आप नमाजी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का जो भी इनाम मिले 7 करोड़ शुक्र उसका। नीयत साफ, मंजिल आसान। तो बहरहाल ये कि नमाजों से अपने वजूद को, अपने अमल नामे को सजाना है, जैसे विलादत के मौके पर सब सजावटों के साथ साथ, और गुनाहों को माइनस करके और निखार पैदा करना है अपने नाम अमाल में, जैसे विलादत की खुशी में दीगर इबादत भी बजा लाना है। अपने चेहरे को भी सजावट करनी है जैसे विलादत में। अब खाली दरो दीवार सजाओगे तो फिर लोग बातें तो करते होंगे ना कि देखो ये मस्जिद में तो आता नहीं है, दाढ़ी तो रखी नहीं है, ये सजावट कर रहा है, आशिक रसूल है, ये कैसा आशिक रसूल है। तो ऐसे ताने काहे को दे अपने को? कोई अपने नहीं इनकी जबान बंद कर दे ताने देने वाले की। हम तो भाई अंदर से भी हमारी सजावट है, ज़ाहिरी बदन में भी सुन्नतों की सजावट है, और हमारी सजावट दरो दीवार पर भी अल्हम्दुलिल्लाह। ताहम अगर कोई शेव्ड है या माअज़ल्लाह बेनमाजी है, तो अगर कोई नफल काम करता है, मुस्तहब काम करता है, ये सजावट हुई या कोई खैर खैरात कर देता है, तो इसको ये नहीं बोलेंगे कि ये गलत कर रहा है, इसको छोड़ दे, करने दिया जाए। यही नेकी हो सकता है। इसको आज नहीं तो कल मस्जिद में ला खड़ा करे और इसका ज़ाहिर बातें सज जाए। ये बड़ी हमाकत है कि क्या फ़ायदा सजावट करने का, क्या फ़ायदा न्याज करने का, नमाज तो पढ़ता नहीं है। ये गलत है। फ़ायदा देना तेरे हाथ में नहीं है, रब के पास है। तो इसलिए वो जो नफल काम इस तरह का करता है वो भी है मकबूल। अब जो नमाज नहीं पढ़ता, दुरूद शरीफ पढ़ता है, क्या कहो? मना करोगे? दुरूद शरीफ नहीं पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहा है, आपको गुस्सा आ जाए, नमाज तो पढ़ता नहीं है, जुम्मा भी नहीं पढ़ा, छोड़, कलमा मत पढ़, कोई फायदा नहीं। क्या आप उसके बारे में क्या राय कायम करोगे? या खुदा के बंदे अल्लाह का नाम लेने तो दे इसको। ये अल्लाह का नाम लेते 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 इसकी बरकत से मस्जिद में भी आ जाएगा। अगर नहीं भी आया तो तेरे को ये खाता किसने दिया है कि तू इस पर ऑब्जेक्शन दे? तो यूँ बिला वजह लोग ऑब्जेक्शन देकर यकीन मन अपनी आखिरत दाव पे लगाते हैं। जो नेकी, थोड़ी सी भी नेकी करता है उसको करने दो। बाज़ ऐसे मकामात हैं जो मैं डिक्लेयर नहीं करता हुआ, मैं ऐसे मकामात, ऐसे मामलात हैं जिनमें नमाजों का बहुत हेवी मसले हैं, लेकिन आला हज़रत ने यही फरमाया कि जब तक मुझे कोई पूछता नहीं ना, ये मैं ये बात नहीं बताता। ऐसा ना हो कि यार घबरा कर लोग अल्लाह का नाम ही लेना छोड़ दें। अल्लाह का नाम तो लेने तो इनको यार काहे को पाबंदी डालते हो विचारों पर? तो ये जश्न विलादत करते हैं तो अल्लाह रसूल की मोहब्बत में ही करते हैं, आका की मोहब्बत में करते हैं। इस माने कुछ मरहबा या मुस्तफ़ा के अगर सरकार का नाम ही तो ले रहे हैं यार, आपको क्या तकलीफ है? इनको कहते हैं कि कोई फ़ायदा नहीं है। ये बात बात में लोग कहते हैं कोई फ़ायदा नहीं है, इसको नमाज का नहीं बोलते यार, तो मानता ही नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं इसको बोलने का। अरे भाई, तुमको किसने कहा कि नमाजी बनाना तुम्हारा काम है? नमाजी तुम थोड़ी बनाओगे, रब बनाएगा। अपना काम बोलना है कि नमाजी बन जाओ। नहीं पढ़ता, हमें बोलने का सवाब मिल जाएगा, हमें उस सूरत में सवाब मिलेगा। ऐसा नहीं है कि नमाजी बनेगा तो ही सवाब मिलेगा। ये अल्लाह का ये भी करम है कि हमें इतनी आसानी दी कि हम खाली बोलते रहें, पहुंचाते रहें, हमको सवाब मिलता रहेगा। नेकी की दावत, नेकी की दावत क्या मतलब? खाने की दावत और नेकी की दावत, इसका मतलब ये कि नेकी के लिए, नेक काम के लिए बुलाना। हम नेकी की दावत देते रहे, बुलाना। हम नेक बनाना, ये मशीन तो हमारे पास नहीं है
हम नेक बना दें किसी को मशीन में डालकर। हम नेक बनने के लिए इसको दावत देते कि भाई आ जाओ और नेकी करो, और नहीं आता तो भी हमने दावत पहुंचाई। दावत के लफ्ज़ी माना याद कर लें, बुलाना, दावत, नेकी की दावत यानी नेकी के लिए बुलाना। तो हमारा काम बुलाना है। अब दिल फेरना ये रब का काम है, दिल में इबादत का समाना रब का काम है। वो अपने कर्म से हम दुआ भी करेंगे, हमने जिसको नेकी की दावत दी अल्लाह करे कि वो राह रास्त पर, अगर नहीं है तो आ जाए, नमाजी नहीं है तो बन जाए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि। मिसाल तेरी चहल पहल पर हजारों ईद रबीउल अव्वल सिवाय इब्लीस के, जहां में सभी तो खुशियां मना रहे। सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा। खुशियों के लम्हे आ गए, दीवाने झूम उठे, ईदों की ईद आ गई, सरकार आ गए। खुशियों के लम्हे आ गए, दीवाने झूम उठे, ईदों की ईद आ गई, सरकार आ गए। दाई गलीमा में तेरी तकदीर पर निसार, दाई गलीमा में तेरी तकदीर पर निसार, गोदी में तेरी अहमद मुख्तार आ गए। झूमो आए नबी मुस्तफा, सबका वसल्ले कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सारे आलम पर ये देखो कैसा नूर छाया है, अरबी का नूर दिल पे छा गया। आ गए नबी, आ गए नबी। और क्या मदीने जाऊंगा। सरकार की आमद, सरकार की आमद, आखिरी नबी की आमद, मरहबा, हुजूर की आमद, मरहबा, सरदार की आमद, मरहबा, मक्की की आमद, मरहबा, मदनी की आमद, मरहबा, तोहा की आमद, मरहबा, यासीन की आमद, मरहबा, आका अत्तार की आमद, मरहबा, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा, मोहम्मद मुस्तफा, मरहबा, सबसे आखिरी नबी, अहमद मुज्तबा, सबसे आखिरी नबी, आमिना का लाडला, सबसे आखिरी नबी, शाह है दूसरा, सबसे आखिरी नबी, आखिरी नबी, आखिरी नबी, आखिरी नबी, आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह, प्यारे प्यारे फूल जैसे बच्चों की प्यारी प्यारी अदाएं, मरहबा। सूरह इखलास जिस बच्चे ने पढ़ी, माशाअल्लाह परफेक्ट। ये बच्चा अल्लाह करे इसको हाफिज कुरान बनाइएगा, अगर ना बनाना हो तो बनाइएगा, आलिम दीन बनाइएगा। मुझे खुशी हुई इतने से बच्चे ने बिल्कुल सही दुरुस्त मखारिज और मरहबा, वरना बच्चे तिलावत कर रहे हैं आके, इसमें सब में ये क्वालिटी तवज्जो करें तो महसूस नहीं होती, इनमें क्वालिटी लगी। माशाअल्लाह, अल्लाह बरकत दे, सारे घराने को बरकत दे, और सारे बच्चे अल्लाह करे हाफिज कुरान, आलिम बामल, मुफ्ती इस्लाम, दावत इस्लामी के मुखलिस मुबल्लिगीन बने, और सब अपने माँ बाप के साथ, बाल बच्चों के साथ हज की सआदत हासिल करें, बार बार मिठा मदीना देखें, बार बार हज करें, इनके सदके हमें भी ये सआदतें मिले। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे प्यारे मेरे सुनो, ये जो कहा जाता है कि सबसे बड़ा मजहब रोटी है, इस हवाले से इरशाद फरमाएं, जुमला कैसा है? तो ज़रा अंडरस्टूड है तो गलत ये जुमला, पता नहीं हुक्म या दीन इस्लाम की तरफ हो सकता तवज्जो ना हो। मजहब माने तो तरीका, मजहब लफ्जी माना। असल में वो मकसद ही होता है कि रोटी के लिए बंदा जो चाहे करता है, यानी मज़हब का कहा जाए तो यानी कोई दीनी काम करने के लिए कहा कि ये कर लें तो भाई सबसे बड़ा मज़हब रोटी है। तो इस तरह के जुमले ये बाज़ लोग के माज़अल्लाह यहाँ तक के मज़हब बदल भी देते हैं पैसों की वजह। रोटी माने यही
पैसे दौलत गुर्बत से तंग आकर बाज़ से गैर मुस्लिमों की काम कर रही हैं टीमें कि जो गरीबों को मतलब तरकीब बनाकर पैसे देकर रोज़गार देकर और अपने उसमें ले लेते हैं, मज़हब में शादियां करवा देते हैं। ये हो रहा है, लेकिन मुसलमान रहना है, पक्का रहना है, दुनिया का कुछ भी हो जाए, टुकड़ा टुकड़ा कोई कर दे, एक एक कतरे से कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाएं बुलंद होनी चाहिए। इस तरह आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा ईमान है, जो ना माने वो मुसलमान है ही नहीं। ये भी तबका जो है मुसलमानों को अपने तौर पर ये तरकीब में लेकर वो ये समझते हैं, बेचारे जिनको मालूमात नहीं होती समझते ये भी मुसलमान है, मुसलमान नहीं है, आखिरी नबी नहीं मानता। तो ये लोग भी इसी तरह की तरकीबें करके शादियां करवा कर और ये फंसा देते हैं माअज़ल्लाह। तो ऐसा कोई भी अगर हो गया है तो फ़ौरन तौबा करे और मुसलमान हो जाए। अगर इनकी मान ली, आखिरी नबी से इनकार कर दिया तो भले भोलपन में किया, नादानी में किया, लाइल्मी में किया, मालूमात नहीं थी, गैर मुस्लिम हो जाएगा, मुसलमान नहीं रहेगा। आखिरी नबी का अकीदा ये फाइनल है। इसलिए सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हकीकत में आखिरी नबी है, आपके बाद कोई नया नबी नहीं आएगा, ये फाइनल है। कुरान हदीस से यही मतलब है मतलब कन्फर्म है। तो अल्लाह पाक इन लोगों के शर से मुसलमानों को महफूज रखे। तो मुसीबतें तो वहाँ जाएंगी तो क्या नहीं आएंगी? अगर ज़ाहिरी तौर पर नहीं भी आई, मरने के बाद कहाँ जाओगे? फिर वो मुसीबत होगी कि जिसका कोई हल नहीं होगा। वो जहन्नम में हमेशा 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 जलना पड़ेगा, सांप बिच्छू काटते रहेंगे, कहाँ रहोगे यार? नहीं नहीं नहीं, हम अल्लाह और रसूल के मानने वाले, आखिरी नबी मानने वाले, और इंशाअल्लाहुल करीम हमेशा इसी पर कायम रहेंगे। या अल्लाह पाक एक लम्हे के करोड़वें हिस्से के लिए भी हमारे जहन में ये बात ना है कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी नहीं है, और कभी भी हम कुफ्र में ना पड़े, हमेशा मुसलमान ही रहे। कहिए आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन बिजाए खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मेरे अहले सुन्नत ये इरशाद फरमाइए, आपके हाथ में 3 झंडे हैं, सीधे हाथ में 2, उल्टे हाथ में 1। या तो सीधे हाथ में 1 झंडा हो तो उल्टे हाथ में भी 1 झंडा हो, या तो सीधे हाथ में 2 झंडे हो तो उल्टे हाथ में भी 2 झंडे हो। इन 3 झंडों के बारे में कोई खास हिकमत है? सुभान अल्लाह, हैं थे झंडे। चलो उस वक्त आपने देखे होंगे, तो मैं जुलूस में ये 3 झंडे लेकर, इस वक्त भी यहाँ 3 झंडे ही हैं मेरे पास। तो वो हदीस पाक पर अमल करते हुए, अल्लाह पाक वित्र है और वित्र को पसंद फरमाता है, मोहब्बत फरमाता है। तो 1 3 5 इस तरह, तो यूं मतलब मैं 3 रखता हूँ, तो ये 5 में रखे जाए, 1 भी काफ़ी है। इन मानो अगर ये नियत हो तो ओड में 3, 2 झंडों की आदत। पहले तो 12 झंडे शायद में लेता था, एक हाथ 12 झंडे। तो अब आहिस्ता 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 कुव्वत, ताकत, पट्टे हाथों के, तो ये अब 3 पर आ गया और लग रहे ये 3 ना छूटे मेरे हाथ से। अल्लाह की रहमत है, तो मेरी नीयत ये होती है। तो जो 1 उठाते वो भी इस हदीस पर अमल करने की नीयत फरमा लिया करें, सवाब बढ़ जाएगा इंशाअल्लाह कि मैं 1 उठाऊंगा। 2 में वो सूरत ना रही उस हदीस पर अमल करने की, तो फिर 3 हो जाए। तो ज़रा 3 यहाँ से उठाएंगे तो दूसरे रह जाएंगे। आप इतना जज्बा कहाँ से लाएंगे कि खरीद के अपने 3 लाएंगे? यहीं वो ढेर लगा होता है, उठा लेते होंगे। तो ये ले जाने तो होते नहीं है, वापस डालने होते हैं। कोई बात नहीं, भले ना लाएं, लाने में फिर मसले हैं, निशानी नहीं होगी तो मिक्स हो जाएंगे। किसी का उठा के ले जाएंगे तो भी मसले मिक्स हो सकते हैं, फिर किसी का उठा के ले जाएंगे तो इसके फिर मसाइल हैं। शरीयत के मसले किसी का थोड़ी ले सकते हैं, अपना चला गया तो ये मैंने भी निशानी लगाई हुई है अपने जो मेरे झंडे हैं इस पर। ये तो वो कोने पे दायरा है, इस तरह के मैंने दायरे लगाए। अब आप दायरे लगाओगे तो भी मसले हो जाएंगे। तो आप कुछ और लगा लें, मैं ये 0 लगाता हूँ। मेरा ये कॉन्सेप्ट है कि मेरे आमाल नामे में नेकिया 0 है। ये सबको नहीं पता होगा, मेरा तस्वुर ये है, या अल्लाह वो 0 को हटा दे तू,
अपने कर्म से नेकियों से भर दे मेरे अमल नामे को। हज़रत बीबी आमिना रजी अल्लाह अन्हा फरमाती है, मैंने देखा कि 3 झंडे नस्ब किए गए यानी लगाए गए, एक मशरिक में यानी ईस्ट में, दूसरा मगरिब में यानी वेस्ट में, तीसरा काबे की छत पर, और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हो गई। तो ये भी चलो आज से नियत ये भी शामिल कर लेता हूँ, तवज्जो हट गई थी। इसलिए 3 झंडे कि ये 3 झंडे जिब्रील अमीन ले आए थे साथ, अब तो लेने पड़ेंगे आपको 3 झंडे। दीवान ने पीछे हटते नहीं हो तो खरीद लेंगे शायद, बस फिर वही निशानी लगाकर संभाल कर वो लेकर आना जाना करना, अपना मिक्स ना हो। मगरिब में एक पाँव में काबा पर भी नस्ब पर चल हो गया हवा साला मरहबा मरहबा बोलो मरहबा मरहबा झूम गए बोलो मरहबा मरहबा झूम गए बोलो मरहबा मरहबा झूम गए बोलो मरहबा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। वो ना जिब्रील अमीन का भी तज़किरा वो ज़ौक़ नात के शेर में, रूहुल अमीन ने गाड़ा काबे की छत पे, रूहुल अमीन ने गाड़ा अच्छा, फरेरा का माना भी झंडा है। ये फरेरा क्या, अब जैसे कि ये डंडी समेत ही झंडा आमतौर पे कहा जाता है ना, तो ये झंडा गाड़ा, अब इतना ऊंचा ये झंडा था, गाड़ा भी तो फरिश्तों के आका ने ना, तो ये फरेरा ये ता अर्श तक ये फरेरा लहरा रहा था। रूहुल अमीन गाड़ा काबे की छत पे झंडा, रूहुल अमीन गाड़ा काबे की छत पे झंडा, काबे की छत पे झंडा, अर्श उड़ा उड़ा मजे के दिन है खुदा की कसम, आजकल है ना मजे को मजा आ जाता है। जश्न विलादत, जिक्र विलादत, अपनी तो सही बात है कि रूहानी खुराक है, और सारे साल में ये दिन जो है ना बड़ी तरावत के होते हैं। अल्लाह इनमें और बरकत दे। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया भर में जश्न विलादत के जो मनाजिर हैं, जुलूस मीलाद के जो मनाजिर हैं, ये बड़े ज़ौक़ व शौक़ के साथ ये जश्न विलादत के जो दिन हैं वो मनाए जा रहे हैं। आइए आपको कुछ दिखाते हैं। मरहबा मरहबा आ गए मुस्तफ़ा, झूमो अहलन व सहलन या रसूल अल्लाह, मरहबा अहलन व सहलन या रसूल अल्लाह, मरहबा आए नबियों के सरदार आए, झूमो मेरे गमखार आए, अहलन व सहलन या रसूल अल्लाह, मरहबा आए नबियों के सरदार आए, झूमो मेरे गमखार आए, अहलन व सहलन या रसूल अल्लाह, मरहबा दरबार आम गर्म हुआ इश्तिहार दो, दरबार आम गर्म हुआ इश्तिहार दो, जिन्नो बशर सलाम को आए पुकार दो, जिन्नो बशर सलाम को आए पुकार दो, दोनों
जहां के शाह की आमद का जश्न है, सुल्तान दी पनाह की आमद का जश्न है, दोनों जहां के शाह की आमद का जश्न है। मरहबा 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 या मुस्तफा, जो लेना है सो ले लो, दुनिया के ताज तारो सरकार आ रहे। आया तैबा का चांद, चमका तैबा का चांद, आया तैबा का चांद, चमका तैबा का चांद। सरकार की आमद, अच्छी की आमद, आरवी का नूर दिल पे छा गया, आ गए नबी आखिरी नबी, मोहम्मद मुस्तफा सबसे आखिरी नबी। मैं रब से दुआ करता हूँ, या अल्लाह ये तेरे नबी के इश्क में पसीना बहा है, हमें महशर की गर्मी से महफूज फरमाना। सलाम या नबी, अस्सलाम या नबी, अस्सलाम या नबी। सुभान अल्लाह। ये इसी साल के हम मनासिर हैं, क्योंकि वो गरीब ज़ादा हाजी उबैद रज़ा और हाजी अब्दुल हबीब ये यूरोपियन ममालिक में ये इतवार, इसी इतवार को हांगकांग में जुलूस निकला था, कल जो गुजरी है। जी जी, कि 12 रबीउल अव्वल शरीफ को छुट्टी नहीं होती वहाँ, तो ये वहाँ की सहूलत के मुताबिक इतवार को छुट्टी होती है, इतवार को जुलूस निकालते, कोई हरज नहीं इसमें। ज़ाहिर जुलूस तो रोज़ निकाल सकता है आदमी। जिक्र मुस्तफ़ा करने के लिए कोई वक्त फिक्स थोड़ी है कि इसके अलावा नहीं कर सकते, ऐसा तो नहीं है। जब करें, हर वक्त करें, रुआ रुआ करता रहे, हमारा सांसों में चलता रहे जिक्र मुस्तफ़ा। क्या शान है मेरे मुस्तफ़ा की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मनाना जश्न मिलादुन नबी हरगिज़ न छोड़ेंगे, मनाना जश्न मिलादुन नबी हरगिज़ न छोड़ेंगे, जुलूस पाक में जाना कभी हरगिज़ न छोड़ेंगे। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, लगाते जाएंगे हम या रसूल अल्लाह, लगाते जाएंगे हम या रसूल अल्लाह, जाना मरहबा की धूम हरगिज़ न छोड़ेंगे। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह, पुकारो पुकारो रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मेरा नाम मोहम्मद बिन वहीद है, मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। प्यारे अमीर अहले सुन्नत, आपकी बारगाह में अर्ज है। मेरी उम्र 6 साल है, मैं हिफ्ज़ कर रहा हूँ। मुझे हिफ्ज़ में आसानी का वजीफा बता दे और बामर हाफिज की दुआ फरमा दे। मैंने 26 हदीसें याद कर ली हैं। मेरे वालिदैन के लिए भी मदीने की दुआ फरमा दे। अल्लाह पाक आपको बार बार सरकार की ज़ियारत नसीब फरमा। मैं मदनी रजा बोल रहा हूँ। प्यारे बापा जान, आपकी बारगाह में अर्ज है कि मेरा भाई जीलान रजा की वीडियो मदनी मुज़ाकरे में चली थी। उसमें आपने दुआ दी थी कि दादा दादी सबको मीठा मदीना दिखाए। उस दुआ की बरकत से मेरे दादा को मदीना शरीफ का बुलावा आया। आप हमारे लिए भी दुआ कर दीजिए। और मेरे दादा, क्या आपका सलाम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश कर दे। सुभान अल्लाह। जब पहला बच्चा वही तो नहीं था जिसने मतलब
कोई और बच्चा होगा, वजाहत नहीं थी इसमें। अच्छा, माशाअल्लाह, अल्लाह पाक आपको जो दोस्त पहले बच्चे ने हिफ्ज के लिए वो 6 साल की उम्र में 26 हदीसें याद कर ली, क्या बात है यार, क्या बात है। वो ज़हीन बच्चा लग रहा है, अल्लाह पाक नजर बस से बचा, माशाअल्लाह, बारकल्लाह। और हिफ्ज भी इनका पक्का हो जाए, कब्र में साथ जाए, बाअमल हाफिज कुरान अल्लाह करे बन जाए, बाअमल आलिम दीन। इसकी भी नीयत रखें कि अब दरस निज़ामी भी करना है जामियातुल मदीना में, हिफ्ज करके जो इनके जामियातुल मदीना के जो भी अपने निज़ाम है इसके तहत, तो वो दाखिला लेकर आलिम दीन अल्लाह करे मुफ्ती इस्लाम बन जाए। और इंशाअल्लाह वजीफ़ा भी कुरान करीम के 29वें पारे में मौजूद सूरह मुद्दस्सिर पढ़कर हिफ्ज कुरान पाक की दुआ मांगिए। इंशाअल्लाह उल करीम कुरान करीम का हिफ्ज करना आसान हो जाएगा। जैसा कि मकतबतुल मदीना की मतबूआ किताब जन्नती ज़ेवर में है, खव्वास से सूरह मुद्दस्सिर, सूरह मुद्दस्सिर की खासियतें, खूबियाँ या फवाइद, इसको पढ़कर हिफ्ज कुरान मजीद की दुआ मांगो। इंशाअल्लाह ताला कुरान मजीद का याद करना आसान हो जाएगा। दूसरी बच्ची थी गालिबन, वो भी बच्चा था, बच्चा ही था, बच्ची थी ना, मदनी रजा, दादा मदनी रजा था, बच्चा था, माशाअल्लाह। तो दादा जान को बुलावा आया है, बाकियों के लिए दुआ बाकी है अभी। इनके हिसाब से तो फिर ये दुआ कबूल हुई नहीं हुई कैसे थे हो, सारा खानदान जाता, मैंने तो सारे खानदान के लिए दुआ की है, या दुआ की कबूलियत की शुरुआत हो गई है। जो आपका उसने जन मन आनम के मन दानम, अल्लाह की रहमत, अल्लाह की रहमत। तो माशाअल्लाह दादा जान को बहुत मुबारक, और बिल्कुल मेरा सलाम बारगाह रिसालत में शेखैन करीमैन के दरबारों में सैयदना उस्मान गनी, सैयदना अमीर हमजा, जहाँ जहाँ हाजिर हों, जन्नतुल बकी माला, मेरा सलाम अर्ज़ करना है। और ये दरख्वास्त मेरी सभी को है, जो मदीने जाएं, मेरे दुनिया से जाने के बाद भी याद आए तो मेरा सलाम अर्ज़ करते रहना, अल्लाह कबूल फरमाए, अदब शौक नसीब करे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। क्यों हिफ्ज़ की व आलिहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह कसीर आशिकान रसूल माह मिलाद शरीफ की बरक़ात हासिल करने के लिए आलमी मदनी मरकज़ में हाजिर हैं। उन्हीं में से एक इस्लामी भाई सवाल अर्ज़ कर रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद हसनैन मैरवी, मरकज़ी जामियातुल मदीना तलागंग में 6th ईयर का तालिब इल्म हूँ, और बिहम्दिल्लाहि ताला पहली मरतबा बाबुल मदीना फैज़ान मदीना में हाज़िरी नसीब हुई है। सवाल से पहले मदनी फ़ीस अर्ज़ की देता हूँ। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ज़ुल्फ़ें सजाने की नीयत है, और इंशाअल्लाह इस माह 10, 11, 12 रबीउन नूर शरीफ को मदनी काफ़िला करने की भी नीयत करता हूँ इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। और इस साल से हर महीने अब 3 दिन मदनी काफ़िले का मुसाफिर बनता रहूँगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया की बारगाह में अर्ज़ ये है कि अक्सर औक़ात मुक़द्दस मकामात पर देखा जाता है कि बिल्लियाँ और कबूतर मौजूद होते हैं। इसी तरह हरमैन शरीफैन में भी रब तबारक व तआला ने हाज़िरी की सआदत नसीब फरमाई है, वहाँ पर भी अक्सर जगहों पर यह देखा है कि बिल्लियाँ मौजूद होती हैं और कबूतर मौजूद होते हैं। तो इन कबूतरों और बिल्लियों के इन मुक़द्दस मकामात के साथ उनसियत की क्या वजह है? सुभान अल्लाह। ये तो रब जाने। काबे शरीफ के जो कबूतर हैं इनके बारे में तो ये कहा जाता है कि गारे सौर में जिन कबूतरों ने जोड़े ने वो अंडे दिए थे और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत बजा लाए थे, ताकि गैर मुस्लिम आए तो देखें। कुफ्फार जो पीछे लगे थे कि अंदर जाते तो ये तशरीफ ले जाते, तो ये कबूतर उड़ जाते, तो ये कबूतरी अंडे सी रही है, से रही है, तो सब जल्दी जल्दी हो गया था। मकड़ी ने ज़्यादा तन दिया था। तो इस तरह मतलब ये कि वो उन कबूतरों को कहा जाता है कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे शरीफ के हरम में इनको मतलब
जगह दी गई, उसका ही उसकी नस्ल चली आ रही है, अल्लाह बेहतर जाने। अच्छा, अब वो पता नहीं बोलना चाहिए, नज़ाफत के तौर पर तो डॉग का तो दाखिला बंद है, वहाँ डॉग नज़र नहीं आते, वो कोई भी इनकी इंतज़ामिया तरकीब। इसी तरह सुना है कि ये बिल्लियों के लिए भी कोशिशें की गई कि ये ना रहें, कबूतरों का मुझे याद नहीं आ रहा, और बाकायदा जो इनके लिए कि भाई इतनी रकम दी जाएगी एक एक बिल्ली के जरिए, तो इसमें कोई करते थे और कोई शायद खुदाम डरते थे, नहीं नहीं आका, तो ये वो डरते डरते, और ये सुना है मैंने। तो यूं मतलब ये बिल्लियाँ बची हुई हैं शायद, और अल्लाह बेहतर जाने। और कबूतर को तो कोई हटा नहीं सकता, अगर बुजुर्गों की इन रिवायात को तस्लीम कर लिया जाए कि इनको दी गई है यहाँ इजाज़त, या इनको सआदत बख्शी गई कि अब इनका जोड़ा जो ये यहाँ रहेगा तो कोई हटा नहीं सकेगा इनको। इन पर भी शनीदन है कि वो सफाई की वजह से इनके हिसाब से अब जो भी का इंतज़ामिया करती होगी कि कोशिश के ये भी ना हो, लेकिन ये कि इनसे भी मतलब खलासी नहीं मिली। मज़ीद आपने नोट किया हो, टिड्डियाँ बहुत होती हैं वहाँ, इतनी होती है बेशुमार टिड्डियाँ, ये मक्के में भी होती है, मदीना शरीफ के हरम में भी होती है। ये वो हरम से मुराद वही कि यूँ तो हरम मीलों मील तक फैले हुआ है, लेकिन वो ख़ास मस्जिदुल हराम के करीब बाहर पता नहीं इसकी भी क्या हिकमत है, बड़ी बड़ी लाइटिंग है ना, तो ये लाइटिंग की तरफ ये टिड्डियाँ आती हैं। हरम में बहुत टिड्डियाँ, मक्का मदीना शरीफ के में फिर भी शायद कम होती हैं, हरम में बहुत ज़्यादा, काबे के इर्द गिर्द बाहर के जो मार्बल बिछा हुआ है। अच्छा, फिर ये कि सफ़र मदीना भी मैंने देखा है कि जैसे कहीं उतरे होटल वगैरह में वो काफिला उतरता है ना, तो वहाँ भी मैंने टिड्डियाँ बहुत देखी हैं। अब ये पता नहीं क्या इसमें राज है, कभी गौर भी नहीं किया था, आज बात पर बात निकली तो तवज्जो गई। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। सोशल मीडिया के ज़रिए एक सवाल आया है, ये पूछने कि हम जो रबीउल अव्वल शरीफ में नक्शे नाले पाक लगाते हैं, सीने पर बैज लगाते हैं, तो इसकी हमें क्या क्या बरकतें मिलती हैं, मिल सकती हैं, इस बारे में रहनुमाई फरमाएं। एक तो मतलब मोहब्बत रसूल की वजह से हम लगाते हैं, अपने बाप दादे का कोई भी नहीं लगाएगा इस तरह। नाले पाक का जो नक्श, नाले पाक ये सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या कहना चाहिए, मतलब उर्दू में कोई सा खूबसूरत लफ्ज़, पापोश एक तो लफ्ज़ है, पैजार ये भी लफ्ज़ है, और मेरे जैसे की जूती, समझे मेरे, तो ये बहरहाल आप समझ गए होंगे। तो इसने कदमों के बोसे लिए सरकार के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ये कितना खुशनसीब नाले पाक है, काश इसका कोई टांका इलियास कादरी होता कि जिसने न जाने कितनी बार सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम चूमे। तो इसलिए निस्बत की वजह से इसका नक्श, इसका अक्स, जैसे हम लोग काबे की तस्वीर, सब्ज गुम्बद की तस्वीर वगैरह कहीं बरकत के लिए लेते हैं, रखते हैं, तो इसी तरह ये नक्श भी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत करीबी निस्बत नाले पाक, उसका नक्श है ये। तो ये हम मतलब बरकत के लिए रखते हैं। बुजुर्गों ने इसके बड़े फजाइल लिखे हैं, एक तो इनसे आफतें, बलाएं, मुसीबतें, बीमारियां ये भी दूर होती हैं। अच्छा, दर्द की जगह पर रखने से, फोड़ा है, दर्द है, इससे शिफाएं मिली हैं, से वाक़यात हैं। अच्छा, अगर इसके तवस्सुल से, इसके वसीले से दुआ मांगने में दुआएं भी कबूल हुई होती, ये मतलब अल्लामा तलीम सानी रहमतुल्लाह अलैह, ये सदियों पुराने बुजुर्ग हैं, इन्होंने इनकी किताब सबसे यानी कि मैंने नोट किया कि फर्स्ट है नाले ने पाक के बारे में, जो इन्होंने फ़ज़ाइल लिखे हैं, तर्जमा मिल जाता है इसका। तो इस तरह मतलब जिस किसी माल में नक्शे नाले पाक रख दिया तो वो चोरी नहीं होगा, इस तरह के मतलब इनके फ़ज़ाइल। तो नाले पाक तो हर वक्त रखना चाहिए अपने साथ। ठीक है, हम इन दिनों ज़्यादा सजाने का रूटीन है हमारी, लेकिन साथ
मेरी भी कोशिश होती है मैं नक्शे नाले पाक साथ रखता हूँ, तो कार्ड रखता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की बरकत है। मुझे एक साहब मिले थे हवाई जहाज में एक बार, मैं जानता नहीं था लेकिन इनफिरादी कोशिश का मौका मिल गया कि बाज़ बात तो पता नहीं चलता कि मुस्लिम गैर मुस्लिम, लेकिन कोई सी सूरत बनी होगी कि मौका मिला होगा उससे कि ये मुसलमान हैं, तो बातचीत हुई। मैंने इनको दावत इस्लामी का तारुफ वगैरह करवाया होगा, तो इन्होंने ये अपने जेब से कार्ड निकाला और मुझे दिखाया, जेब में या बटवे में जो भी था, बोला ये आप लोग, ये कितना करम है कि हमारी निशानी आका का नक्श नाले पाक है, दावत इस्लामी वालों की निशानी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बोला ये नाले पाक की बरकत मैंने देखी है कि एक बार मेरे पास ये मौजूद होता है, किसी ने तोहफे में दिया होगा या बहरहाल दावत इस्लामी वालों से इन्होंने सुना होगा वहाँ के इस्लामी भाइयों से इसकी बरकतें, तो मैं ये रखता हूँ। सर आशिक रसूल थे वो, आशिक रसूल ही रखेगा, बाकी तो बड़बड़ भी करने वाले लोग होते ही होंगे, होते क्या हैं मतलब। खैर, तो ये मतलब मैं कार में जा रहा था और कोई पानी का वो जखीरा आया, बड़ा गड़ा या नदी या कोई ऐसी चीज थी, पानी बहुत जखीरा था, मैं पता नहीं था गहराई ज्यादा है, मैं तो उतर गया कार के, चलो ले जाता हूँ गुजार लूंगा, तो बहुत गहरी थी, मेरी कार पूरी पानी में ढक गई, इतनी डूब गई। फिर फौरन वो उभर गई और मैं निकल गया, और ये मेरा मतलब है कि ये नक्शे नाले पाक की बरकत से ये मेरे जेब में था, मैं बाहर निकल गया, वरना तो मैं शायद डूब जाता। तो यूं मतलब इसकी हैं बरकतें, तो आप भी इसको कोशिश करें, घर में भी लगाएं, जेब में रखें, अगर सजाते हैं पेशानी पर, इमामे में, या इधर जैसे बेस के तौर पे हम लगाते हैं सीने पे, दिल की जगह, मदीना मदीना होता हूँ, कोई मतलब इसमें हरज नहीं है, उलमा भी लगाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लगाना शर्त भी नहीं है, नहीं लगाता इसको हम ये भी नहीं कह सकते कि ये इससे नाराज है, नहीं, माज़अल्लाह वो लगाते हैं। मेरे जेब में हर वक्त तो मेरे भी इमामे में नहीं होता, तो जेब में ना हो तब भी कोई रखना को वाजिब फर्ज नहीं है, ना रखना गुनाह नहीं है, लेकिन माज़अल्लाह इस पर बड़बड़ करना ये गुनाहों में डाल सकता है। लेकिन ये उलमा और बुजुर्गों का मतलब है कि ये इसमें तजर्बात, इन्होंने फजाइल पे किताबें लिखी हैं। मैं एक जो मेरे सामने जो किताब आई सबसे उभर कर, वो अल्लामा तिलिम सानी रहमतुल्लाह की, वो फतहुल मुताल, समझे, ये आई, लेकिन और भी किताबों में है, मतलब किस तरह पहले नक्शे नाल सफर करते थे हासिल करने के लिए कि इसकी परफेक्ट कॉपी मिल जाए, बहुत दूर था। अब तो घर घर गली गली, लेकिन अब हर नक्श परफेक्ट हो ये भी जरूरी नहीं है, कारोबारी है, किताबों में डाले परफेक्ट। और मैंने भी इसका अल्हम्दुलिल्लाह मजमून तकरीबन तैयार है मेरे, या कभी बारी आ जाए तो उसमें इंशाअल्लाह जहन है मेरा कि मैं भी ये ओरिजिनल जिनको कहा गया बुजुर्गों ने, उनका नक्श शामिल किया जाए उस किताब में, फिर उसकी जो बनेगी जेरोक्स या कॉपी, वो इंशाअल्लाह ज़्यादा, तो ये जब परफेक्ट होगी तो इसका इंशाअल्लाह अपना फ़ायदा होगा। लेकिन अकीदत, नीयत, ये वो काम बना देती है कि बंदा सोच भी नहीं सकता। हमारी अकीदत है, महब्बत है, अल्लाह पाक इस महब्बत को सलामत रखे, हमें तो कब्र में भी नक्शे नाले पाक ले जाना है इंशाअल्लाह। मन गुज़र मने मिस्की नादारी चुसूए मन गुज़र चुसूए मन गुज़र
सुभान अल्लाह। ये हज़रत अल्लामा जामी रहमतुल्लाह अलैह सदियों पुराने बुजुर्ग हैं, इन्होंने फारसी में ये कितना प्यारा शेर, तो सुए मन गुजर आरी मने मिस्कीन नादारी, या रसूल अल्लाह काश काश कभी ऐसा हो जाए कि आप मुझ मिस्कीन मुझ गरीब की तरफ तशरीफ ले आए, तो आपका जहां नालेन पाक जहां रखेंगे, आप कदम मुबारक रखेंगे, उसका जो नक्श बनेगा, काश मैं उस पर अपनी जान कुर्बान कर दूं। फिदाए नक्श नालेनत कुनम जहां या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये अकीदत का इज़हार है कि आपके नक्शे नालेन पाक, नाले पाक के नक्श जहां बनेगा उस पर मैं अपनी जान कुर्बान कर दूं। क्या यार इश्क है ये, इश्क वाले जल्दी नंबर ले गए, अक्लमंदा ए वही उमरा गालियां, अक्लमंद सोचते रह गए, इश्क वाले ने काम दिखा दिया। हज़रत इमाम कस्तलानी रहमतुल्लाह अलैह अबू इसहाक इब्राहिम बिन अल-हाज फरमाते हैं कि उनके शेख शेख अबुल कासिम बिन मोहम्मद ने फरमाया, नक्शे नाले मुबारक की आजमाई हुई बरकतों से यह है कि जो शख्स तबर्रुक की नीयत से, बरकत के लिए, तबर्रुक की नीयत से यानी बरकत के लिए इसे अपने पास रखे नक्शे नाले पाक को, जालिमों के जुल्म और दुश्मनों के गलबे, दुश्मन उस पर हावी हो जाए, छा जाए, इससे ये अमान में है। दुश्मन इस पर छाएगा नहीं और दुश्मन जालिम इस पर जुल्म नहीं कर पाएगा, इसको पनाह रहेगी। और वो नक्शे मुबारक की बरकत से हर शैतान सरकश से और हासिद की नज़र से महफूज हो जाए। हासिद की नज़र पहले भी मैंने बयान, हासिद की नज़र ये ना और नज़रों से ये ज़्यादा खतरनाक होती है, तो हसद के मारे नज़र जिसकी लगती है बाज़ औक़ात बेड़ा गर्क कर देती है। हासिद की नज़र से महफूज हो जाए। और हामिला यानी कि प्रेगनेंसी जिसको वो औरत दर्द से यानी कि जब बच्चे की विलादत का जो टाइम आता है उसमें तकलीफ बहुत होती है, बहुत तकलीफ होती है, तो ये दर्द से कहलाता है। तो इस वक्त ऐसी शिद्दत में अगर उसे अपने दाहिने यानी सीधे हाथ में ले, राइट हैंड में, बा इनायत इलाही, अल्लाह की रहमत से, अल्लाह की इनायत से उसका काम आसान हो। जब भी ऐसी कोई सूरत आए तो सीधे हाथ में नक्शे नाले पाक, भले कागज में या कोई तावीज़ बनाकर लपेट कर भी तावीज़ भी बना सकते हैं, इसका हाथ में हो, सीधे हाथ में पहन भी सकते हैं तावीज़ बनाकर। तो ये इंशाअल्लाह उल करीम रहमत की नज़र होगी। वो बस नीयत साफ, मंजिल आसान, बस वसे ना पालें, अल्लाह की रहमत से होगा। जो कुछ हुआ करेगा अल्लाह, है ना। हकीकत में तो अल्लाह ही काम बनाता है, ये सारे असबाब हैं। इस दवा से फ़ायदा हो गया, उस दवा से फ़ायदा हो जाएगा, हम बोलते हैं तो इसमें क्या है, दवा फ़ायदा करे, नक्शे नाले पर कुछ ना करे, ये कैसे हो सकता है। दवा अंग्रेज ने बनाई, गैर मुस्लिम ने बनाई, उस पर तो बड़ा एतमाद लोग कर बैठते हैं, ओ अमेरिका की दवा है, ओ यूके की दवा है, वो बड़ी परफेक्ट है। क्या परफेक्ट, नक्शे नाले पाक जिंदाबाद। अल्लाह चाहेगा तो शिफा होगी। दवा भी अल्लाह चाहता है तो ही शिफा देती है, वरना दवा के साइड इफेक्ट होते हैं, बेड़ा गर्क हो जाता है, बंदा मर जाता है। कितने साइड इफेक्ट होते हैं, आंखें चली जाती है, गुर्दे फेल हो जाते हैं, एंटीबायोटिक से सब आएंगे केस, मतलब इस तरह के। तो नक्शे नाले पाक में कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अकीदत होनी चाहिए, तबर्रुक उसूल बरकत के लिए रखें इंशाअल्लाह करीम। इस तरह भाइयों को तोहफे में भी दिया जा सकता है, मगर ध्यान बनाकर। अनजान आदमी को देंगे उसको समझ नहीं पड़ेगी, ध्यान बनाकर देंगे ना। अहले मोहब्बत हो, जिसमें कोई करंट हो, अहले मोहब्बत हो, उसको समझ फौरन आ जाएगी, या देख कर ही पहचान लेगा, चूम लेगा। चल रख रहे हैं आप लोग भी, अल्हम्दुलिल्लाह, बारकल्लाह 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 बारकल्लाह, अल्लाह बरकत दे, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह कसीर आशिकान मौजूद हैं और बैरून मुल्क से भी कई इस्लामी भाई यहाँ हाजिर हुए हैं, और हमारे बंगला के भी कुछ इस्लामी भाई हैं। तो एक इस्लामी भाई सवाल अर्ज कर रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे मुर्शिद, আপনি কেমন আছেন?
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्li हाल, दामन मुस्तफा हाथों में है। अल्हम्दुलिल्लाह। फिर क्या है, क्या होना है? जी हुजूर, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आपने करम फरमाया, आका के सदके अल्हम्दुलिल्लाह फैज़ान मदीना में हाजिर होना नसीब हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह। तो खुशामदीद। जज़ाकल्लाहु खैर। हुजूर, अल्हम्दुलिल्लाह बांग्लादेश मुशावरत का अरकान भी और बीडी सतह का जिम्मेदारान और थाना निगरान, डिस्ट्रिक्ट निगरान में से बहुत सारे इस्लामी भाई अल्हम्दुलिल्लाह मैसेज के ज़रिए या वॉइस के ज़रिए आपकी बारगाह में सलाम पेश किए। हम जब आपकी बारगाह में हाजिर हों तो सलाम पेश, वालेकुम, उनको भी मेरा सलाम और दुआ के लिए भी अर्ज़ किए बहुत सारे इस्लामी भाई। यग़फ़िरुल्लाहु लना व लकुम व लहुम बिग़ैरि हिसाब। हुज़ूर, आपकी बारगाह में सवाल है ये, हमारा बांग्लादेश में साइकिल रिक्शा बहुत चलता है, ये हर सिटी में ये अल्हम्दुलिल्लाह नज़र आता, लेकिन बहुत टाइम ऐसा होता है हम जब रिक्शा में कोई जाना चाहते तो वहाँ बड़ी उम्र का भी ड्राइवर होते हैं जिन्होंने साइकिल रिक्शा को पेडल में ले जाते, लेकिन बात जब इतना रहम आ जाता जे ये तो बहुत बड़ी उम्र का, ये कैसे चला जाएगा, कैसे चलाकर हमको ले जाएंगे, और इसी तरह हम छोड़ देते। तो इसी तरह करना क्या चाहे, लेकिन वो इस्लामी भाई जो ड्राइवर होते तो उनका तो अभी हम नहीं बैठेंगे उनके रिक्शे में तो वो तो इनकम भी नहीं कर पाएगा, और बैठेंगे तो भी उनके लिए आजमाइश हो, तो ऐसी सूरत में हम किस तरह इसको। माशाअल्लाह, कराची में साइकिल रिक्शे चले थे, अब वो शायद न्यू जनरेशन को तो पता ही नहीं होगा। मैंने देखे रिक्शे, नहीं आप लोग नहीं देखे होंगे, बड़ी उम्र के लोग हैं उनको पता हुआ रिक्शे चलते थे। अब वो तो जमाना हो गया, बंद हो गए। रिक्शा एक ये भी अच्छी सवारी है, आसान सवारी है, और खुली हवा, खुली फजा, ना धुएं, ना बूं ना पोंपू, कुछ भी नहीं, रिक्शा चल रहा है। तो इस तरह पाँव से चलाते हैं। तो इसमें अब कोई बुजुर्ग हैं तो बुढ़ापे पर तो हमको रेम करना चाहिए, उसमें ज़्यादा बैठना चाहिए। और चूंकि ये अब रेम करें तो फिर बगैर बैठे उसको पैसा दे दें, घर पे आराम करे, तो जवान के पास बैठ जाए। तो अगर हम इस तरह रेम करके नहीं बैठेंगे वो कहेगा क्या बेचारा, तेरे उसकी रोजी में तो कमी आएगी ना। तो उसको भी कोऑपरेट करना चाहिए। और ये चूंकि ये चला रहा है तो इसका तजर्बा है, इसका एक्सपीरियंस है, और वो चला रहा है, वो चला ही रहा है ना। अगर वो चला नहीं सकेगा तो इसके रिक्शे में बैठकर इसको पैसे देगा कौन? तो बिल्कुल उसको भी सपोर्ट करना चाहिए। अब थोड़ा चलो कभी आहिस्ता हो भी जाता हो, लेकिन दरगुजर से काम लेना चाहिए। कभी कभी ट्रैफिक में भी तो जाम हो जाता है, रिक्शा नहीं चल सकता आगे, गड्ढे आ जाते हैं, स्पीड ब्रेकर आ जाते हैं, उसमें भी रुकावटें तो आती हैं। तो उसके बुढ़ापे की वजह से रुकावट आई, ये तय करना मुश्किल है। तो इसलिए वो खाली बस नफ्स शैतान बसों से डालता होगा कि बुजुर्ग को तकलीफ हो गया, बेचारा रिक्शा छोड़ के अल्लाह ना करे भीख मांगने पर आ गया। तो अच्छा है, मेहनत मजदूरी करके कमा रहा है, सुभान अल्लाह, इसका ताउन जारी रखना चाहिए। हुज़ूर, आपकी बारगाह में अर्ज़ ये है, अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल रबीउल अव्वल शरीफ अल्हम्दुलिल्लाह शाहज़ादा हुज़ूर ने करम फरमाए और बांग्लादेश तशरीफ़ लेकर गए थे। तो लेकिन इस साल तो हम अल्लाह का करम हम हाजिर हुए, लेकिन आपका तलबगार है बांग्लादेश का आशिकान रसूल, कब आप तशरीफ़ लेकर जाएंगे, कब आशिकान रसूल ज़ियारत करेंगे आपकी? आप ले जाओ, हाँ ले जाए, हाँ ले जाए। हम दो नियत करके यहाँ एक ये हमारा टारगेट लेकर आए, इंशाअल्लाह हम आपकी बारगाह में हाजिरी देंगे। जी आपको इंशाअल्लाहुल करीम यहाँ से बांग्लादेश में तशरीफ लाने के लिए इंशाअल्लाह साथ लेकर जाएंगे। हाँ ले जाए मेरे को। ये ओवरसीज अपनी जो मजलिस है ना, इनको एतमाद में ले लें, और फिर ये मतलब मुझे भी जो आज़ार हैं वो सुन लेंगे, तो फिर जो तय हो जाए। मुझे तो बांग्लादेश जाने का तो सही बात है, बहुत दिल करता है, और दीवानगी मुझे पता है।
اور اپنے بڑھاپے پر ڈر بھی لگتا ہے. ایک ڈر یہ بھی ہے کہ یہ اس طرح مجھ پر شاید یہ نوچیں گے مجھے کہ پھر پتہ نہیں میں ملوں گا کہ نہیں واپس. خطرہ یہ ہے. آپ کے دیوانوں سے ڈر لگتا ہے مجھے. پہلے دیوانوں کی بہت میں نے چوٹیں کھائی ہیں. ہاں زخمی بھی ہوا ہوں, صحیح بولتا ہوں, خون بھی نکلے. ہیلتھ تھی, اب نہیں ہے, وہ عمر نہیں ہے ویسے کہ میرے کو یوں یوں کریں. پہلے عوام کے ریلوں میں ملتان میں جو سالانہ اجتماع ہوتا تھا نا صحرا مدینہ میں, اور میں اس میں لوگوں سے عام ملاقات میں نے کی ہے کہ پہلوان ہو تو بھی راستہ بدل دے, ایسی قوم چوٹتی تھی اس وقت تھا. ایک ملک میں گیا, وہ بھی دیوانگی وہاں بہت ہے, تو وہاں مطلب اجتماع کے بعد تو کچھ مجھے انہوں نے اپنے طور پر گارڈ دیے تھے. وہ گھریلو گارڈ تھے, آفیشیل نہیں تھے, تجربہ نہیں ہوگا نا. تو وہ قوم جب وہی بڑا اجتماع تھا 2 روزہ یا اس طرح, تو پبلک مجھ پر ٹوٹی میرے بیان کے بعد, سلام کے بعد. اچھا اب وہ گھبرا گئے, وہ سمجھے کوئی اٹیک ہو گیا ہے. فائر کھول دے, فائر کھول دے. ایک نے آواز دی, خیر اللہ کا شکر ہے فائر نہیں کھولا. میں لوگوں سے مل رہا تھا. الحمدللہ وہ دور میرا تھا. ہر کمال راہ زوال است, ہر کمال کو زوال ہے. تو میرا وہ عروج و کمال تھا, صحت کے حساب سے یوں مطلب برداشت کر سکتا تھا. اب میرا زوال ہے. اب میری عمر بہت بڑھ گئی. اللہ کا کرم ہے کہ اس نے چلتا پھرتا رکھا ہے, بس اپنا محتاج رکھے, کسی کا محتاج نہ کرے. اب 75 پورے کر کے 76 میں آیا ہوں. تو یہ عمر, اس کو چھوٹی عمر نہیں کہتے. ظاہر ہے اللہ کا کرم ہے, جب تک وہ دانا پانی ہے زندہ رکھے گا, اور صحت بس رہے کہ میں عبادت کرتا رہوں اور دین کی خدمت کرتا ہوں. آخری سانس تک میں بس اپنا دین کی خدمت نہ چھوڑوں, خواہش ہے میری. عمر کا تقاضا ہے, جو بھی عوارض بشریت, جو انسانی تقاضے ہوتے ہیں یا جو معاملات امراض, یہ وہ بھی ذرا آتے ہیں جاتے ہیں, لگا رہتا ہے نا, ٹک ٹک لگی رہتی ہے. اللہ کی رحمت ہے, کوئی گلا شکوہ نہیں. آپ سب گواہ رہے نا, میں اپنے رب سے راضی ہوں الحمدللہ. مجھے جتنا نوازا ہے, بہت کم لوگوں کو شاید اس دور میں نوازا ہو. اتنی عزت, اتنی شہرت, خربوں روپے بھی خرچ کر کے نہ ملے, وہ اللہ نے مجھے عطا کی ہے. اب میں اپنے غربت کے رونے رہوں, اپنی مسائل کے رونے رہوں. جتنا آپ کے سامنے ہی اللہ کی رحمت ہے, جو دیکھ رہے سن رہے, کتنی عزت شہرت. اور پانی مانگو تو دودھ ملتا ہے مجھے تو پینے کے لیے. یہ محاورہ ہے. مجھے اس طرح کے اللہ نے بہت یعنی کہ کرم کیا ہے, نو پرابلم میرے لیے الحمدللہ الحمدللہ. زباں پر شکوائے رنج و علم لایا نہیں کرتے, نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. الحمدللہ. اللہ کرے وہ دن آئے کہ واقعی میں بنگلہ دیش میں اپنے دیوانوں کے پاس پہنچ جاؤں. دل کرتا ہے, اور یہ کہہ سکتا ہوں بعض اوقات بہت دل کرتا ہے کہ میں بنگلہ دیش جاؤں. بہت ڈر بھی لگتا ہے مجھے دیوانوں سے. سیدی عبد المبین بھائی بنگلہ دیش مشاورت کی ذمہ داری بھی ماشاءاللہ انہی کے پاس ہے. ان کو جانتا ہوں میں, نام ذہن سے نکل جاتا ہے. ماشاءاللہ ہمارے ذمہ دار ہیں, اور زیارت ہوتی رہتی ہے. مدنی چینل پر بھی زیارت ہوتی رہتی ہے ان کی. مبلغ ہیں الحمدللہ. اللہ برکت دے. میرے بنگلہ دیش کے فقراء المدینہ سے تو خاص پیار ہے مجھے الحمدللہ. مدینے کی بہت تڑپ ہے ان لوگوں کو, حج کی تڑپ ہے, غربت بھی ہے بیچاروں کے پاس, اور عام طور پر دین کا کام کرنے کے لیے غریب ہی آگے بڑھتے ہیں. ہر جگہ یہی ہے, دنیا بھر میں یہ نظام ہے. تو یوں ویسے ایسا نہیں کہ وہ مالدار لوگ نہیں ہیں, وہ بھی ہیں, لیکن یہ کہ یہ اس طرح کے جو دیوانے ہوتے ہیں نا, یہ عام طور پہ پارٹی نہیں ہوتے. پارٹیوں کے پاس اس طرح ٹائم دینے کا تھوڑا پرابلم ہوتا ہے. یہ ہے کہ غریب لوگ بیچارے بھاگتے رہتے ہیں. یہاں بھی پاکستان میں کراچی میں یہی اب دیکھیں گے کہ اس وقت جو بیٹھے ہوئے نا, اس میں مالدار شاذ و نادر اپنے کو ملے گا. یہ غریب طلبا اور اس طرح کے لوگ زیادہ ملیں گے. تو ہو مالدار تو ٹھیک ہے اپنی جگہ پر ہے, میں جنرل بات کر رہا ہوں. اکثریت جو ہے نا, یہ غریب ہی دین کا کام کرتے نظر آ رہے ہیں. 12 مہینے مالدار کہاں سے لائے گا یار,
12 मिनट देने के लिए तैयार नहीं होते। मदनी काफिले में 3 दिन का हर महीने कहाँ सफर करेगा यार, इसको टाइम ही नहीं होता। आमतौर पे टाइम होता है तो भी बस सुस्ती, एसी चाहिए, फुला चाहिए, खाने के लिए नखरे होते हैं। तो गरीब आदमी सूखी रोटी खाकर भी मदनी काफिले में सफर कर लेगा। बगैर एसी का पंखा बंद होगा तो पड़े पड़े करवटें बदल लेगा। ये क्वालिटी अल्लाह हम सबको नसीब करे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे जिम्मेदारान को दावत भी अल्हम्दुलिल्लाह दिया गया जो नवंबर का इज्तिमा में इंशाअल्लाहुल करीम फैज़ान मदीना हाजिर होने के लिए। तो कुछ इस्लामी भाई अल्हम्दुलिल्लाह पासपोर्ट जमा कराया, इंशाअल्लाहुल करीम प्रोसेस जारी है। और कुछ इस्लामी भाई भी इंशाअल्लाहुल करीम रेडी होगा। तो आपकी बरगाह में दुआ का इल्तिजा है। अल्लाह करीम सबके वीज़े भी लग जाए, अल्लाह करे रुकावटें हों तो वो भी दूर हो जाए। आमीन। और ये आ जाए, सुन्नतों की धुमें बचाएं, यहाँ से सीख कर मजीद बांग्लादेश में जाकर आशिकान रसूल के दिलों को गरमाएं, सुन्नतों की बहारें आ जाए चारों तरफ। आमीन। माशाअल्लाह, आपको सुनकर, आपको देखकर, कराची में पाकर वाकई कहता हूँ दिल खुश हुआ मेरा। अल्हम्दुलिल्लाह, दुनिया में जहाँ भी हो, अपना कोई भी अपना जो दीन का काम करता है, दीवाना है, मदनी दीनी काम करता है, सुन्नत आम करता है, मेरा मदनी बेटा जहाँ भी हो। मैं खाली कराची का या खाली इस फैज़ान मदीना का तो हूँ भी नहीं, सारे मेरे हैं, मैं सबका हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। मदनी फिश के दौर पर इंशाअल्लाहुल करीम नियत करता हूँ सिरातुल जिनान का अल्हम्दुलिल्लाह बांग्ला ट्रांसलेट का काम जारी है। कुछ जिल्द अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन काम कंप्लीट हुआ है, बाकी भी इंशाअल्लाहुल करीम हो जाएगा। तो जब ये पूरा मुकम्मल इंशाअल्लाहुल करीम मकतबतुल मदीना के से प्रिंट होकर आएगा, इंशाअल्लाह ये फुल सिरातुल जिनान इंशाअल्लाह पूरा पढ़ने का नियत इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, ये बेचारे यूं भी थोड़ा आजमाइश होते, उर्दू इनको पल्ले सारे ये तो बोल लेते उर्दू, वहाँ मतलब इतनी उर्दू नहीं है ना। और फिर भी ये इतना कसीर इज्तिमा होता है इनका, ये हम लोगों के बयान सुनेंगे, मदनी मुज़ाकरे सुनेंगे, कुछ को समझ आती होगी, कुछ को नहीं आती होगी, तो मिक्स चल रहा होता होगा। जज्बा इनका, किताबें नहीं पढ़ सकते हमारी, इसलिए बांग्लादेश में ट्रांसलेट हुई है किताबें। यूँ इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता मजीद जब ट्रांसलेशन और ये किताबें और छपना, खरीदना, ये रुझान बढ़ेगा ना, तो इंशाअल्लाह मजीद दीन की खिदमत में इजाफा होगा। एक मुहावरा है ना, थाल छान डालना, इसको शायरी में कुछ इस तरह इस्तेमाल किया गया है। यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का ना पाया, तुझे यक ने यक बनाया। यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले, सभी बन छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया। सुभान अल्लाह। ऐ मेरे शेख, प्लीज बताइए इस शेर का मतलब क्या है? सुभान अल्लाह। चमने जहां से मुराद ये दुनिया का बाग, कायनात का बाग, या ये भी ले सकते हैं कि अल्लाह पाक किस ने जो जो पैदा किया है, जो जो जगह है, सब इसमें आ गई। तो मैंने थाले से मुराद ये बिरयानी की प्लेट नहीं है, थाले बिरयानी का थाल, बल्कि यहाँ मतलब ये समझ में आता है कि मतलब ऊपर तले नीचे दाएं बाएं चारों तरफ मैंने हर जगह को जिब्रील अमीन फरमाते हैं कि मैंने देखा। और आखिरकार इस नतीजे पर पहुंचा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जैसा कोई नहीं, मुझे मिला ही नहीं कोई, हो तो मिले ना, कहीं भी नहीं है। तो यूं मतलब इसका ये मफहूम समझ में आ रहा है। हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने बारगाह रिसालत में अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लिखा हुआ नहीं है या रसूलुल्लाह, तो मैं दोबारा पढ़ लेता हूँ।
जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने बारगाह रिसालत में अर्ज़ किया, मैंने मशरिक़ व मगरिब ने ईस्ट वेस्ट सारी ज़मीन में तलाश कर लिया, लेकिन न तो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अफजल को इंसान पाया और न मुझे बनु हाशिम से बेहतर कोई ख़ानदान नज़र आया। हवाला कंजुल उम्बाल जिल्द 6 पेज नंबर 184 जुज़ 11 हदीस नंबर 31,910। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस को इस तरह नज़्म किया है जो अभी हमने नाथ ख़वान से सुना। यही बोले सिदरा वाले चमने जहाँ के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का ना पाया, तुझे यक ने यक बनाया। यक इन अल्लाह पाक एक है ना, यक से मुराद एक, तो यक यानी जो अल्लाह खुदा वाहिद ने, एक खुदा ने तुझे यक बनाया, यानी ऐसा बनाया कि तेरे जैसा कोई और नहीं बनाया, यूं यक यकता। और हसन रज़ा खान साहब रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, उतर सकती नहीं तस्वीर भी हुस्ने सरापा की, कुछ इस दर्जे तरक्की पर तुम्हारी बेमिसाली है। बेमिसाली भी तरक्की पर है, ये कोई इसका मुकाबला ही नहीं है, मिसाल ही नहीं हो सकती है। सुभान अल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद, फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिसने इस दुआ को 3 मरतबा पढ़ा तो गोया उसने शब कद्र हासिल कर ली। आइए मिलके पढ़ते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाह अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सबई ورب العرش العظيم। لا إله إلا الله العليم الكريم سبحان الله رب السماوات ورب السبع ورب العرش العظيم صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم۔ हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं, जो ये दुआ किसी मजलिस से उठते वक्त 3 मरतबा पढ़े तो उसकी दुआएं उसकी खताएं मिटा दी जाती हैं, और जो मजलिस खैर और मजलिस जिक्र में पढ़े तो उसके लिए खैर यानी भलाई पर मोल लगा दी जाएगी। आइए मिलके पढ़ते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मदनी चैनल के नाजरीन, फैज़ान मदीना में मौजूद हाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह हमें 40 अत्तार में से 40 अहादीस याद करने की, हिफ्ज़ करने की तरगीब इरशाद फरमाई गई थी। इसके हवाले से काफ़ी मनासिर भी हमारे पास मौजूद है, आइए वो भी देखते हैं और इस्लामी भाइयों और इस्लामी बहनों की वो कारकर्दगी भी देखते हैं कि जिन्होंने हिफ्ज़ कर लिया और नियतें भी की हैं। ख्वाब में अपना जलवा दिखाओ, नूरी को तुम नूरी बनाओ। ख्वाब में अपना जलवा दिखाओ, नूरी को तुम नूरी बनाओ। ऐ चमकीली रंगत वाले
پر لاکھوں سلام السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیبی یا نبی اللہ۔ اربعین اطہار سے 40 احادیث یاد کرنے والوں کی نیتیں، اسلامی بھائیوں کی نیتیں 21,668، اسلامی بہنوں کی نیتیں 52,403، ٹوٹل 74,071، 74,071۔ اربعین اطہار سے 40 احادیث حفظ کرنے والے اسلامی بھائی 15,200، اسلامی بہنیں 10,217، ٹوٹل 25,417، 25,417۔ ماشاءاللہ، بارک اللہ، بارک اللہ، ماشاءاللہ، اچھی تعداد ہوتی جا رہی ہے الحمدللہ۔ اسی طرح ہمیں ماہ ربیع الاول شریف میں روزانہ 1200 بار درود پاک پڑھنے کی بھی ترغیب ارشاد فرمائی گئی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ نفلی روزے رکھنے کے حوالے سے بھی امیر اہل سنت نے ترغیب ارشاد فرمائی تھی، اس کے حوالے سے بھی نیتیں اور کارکردگی موجود ہے، آئیے وہ دیکھتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے کی کارکردگی، اسلامی بھائیوں نے پڑھے 1,60,60,71,604، اسلامی بہنوں نے پڑھے 1,33,43,60,60,866، ٹوٹل درود پاک پڑھے گئے 2,93,53,32,470، 2,935,332,470۔ ماہ ربیع الاول 1445 میں نفلی روزے رکھنے والوں کی نیتیں، کل روزے رکھنے والوں کی نیتیں، اسلامی بھائیوں کی تعداد 2,14,041، اسلامی بہنوں کی تعداد 87,794، ٹوٹل اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں کے روزے رکھنے کی نیتیں 3,01,835، 3,01,835۔ ماشاءاللہ، کیا بات ہے مدینے کی، کیا بات ہے مدینے کی، یہ جشن ولادت ہمارا۔ اب کیا آپ اس پہ کیا کہیں گے آپ کہ نیکیوں کی طرف دھوم مچی ہوئی ہے، نیکیوں کی، الحمدللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین سے روزانہ ہی مدنی مذاکرے میں سوالات کیے جاتے ہیں جن کے جوابات وہ SMS کے ذریعے دیکھتے ہیں، آئیے اس کے حوالے سے ناظرین کے جوابات اور ونر کا نام دیکھتے ہیں۔ 24 ستمبر 2023 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام۔ سوال نمبر 1، غریبوں سے مہنگے داموں چیزیں خریدنے کا کیا فائدہ ہے؟ جواب، اس سے ان کا دل خوش ہوگا۔ سوال نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لاتے اور صحابہ کرام سو رہے ہوتے تو آپ سلام کس انداز سے فرماتے؟ جواب، صرف جاگنے والوں کو سلام فرماتے۔ سوال نمبر 3، کمر پر ہاتھ رکھنا کس کا طریقہ ہے؟ جواب، جہنمیوں کا۔ درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: اظہار علی بن محمد ادریس لاڑکانہ، ام فضیل لالا موسیٰ بنت سلیم فیصل آباد، عبد الغفار سعیدی اتاری، رحیم یار خان بنت عبد الرزاق PIB کالونی کراچی، بنت ساجد اتاریہ علی پور چٹھا، محمد یونس اتاری نواب شاہ۔ ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن اندازی یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام عبد الغفار سعیدی اتاری، رحیم یار خان، ان کو تحفے میں 1 سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی۔ یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ چینل کے ناظرین، فیضان مدینہ میں موجود حاضرین آج کے سوالات بھی نوٹ کر لیجئے۔ سوال نمبر 1، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کس دن ہوئی؟ سوال نمبر 2، سب سے پہلے مرتبہ نبوت کس کو ملا؟ سوال نمبر 3، حضرت جبریل امین علیہ السلام نے ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتنے جھنڈے لگائے؟ ان 3 سوالات کے جوابات آپ نے کل مدنی مذاکرہ شروع ہونے سے پہلے SMS نمبر 0341125554 پر دینے ہیں۔ اسلامی بہنیں اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین آپ کو ایک ڈاکومنٹری دکھاتے ہیں۔ الحمدللہ، عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی دنیا بھر میں دینی کاموں میں مصروف عمل ہے۔ آئیے اس کا کچھ تعارف ملاحظہ کیجیے۔ مدنی کاموں کے لیے تم ساتھ دعا۔ جامعۃ المدینہ، جس میں لاکھوں طلباء اور طالبات بوائز اینڈ گرلز علم دین حاصل کرتے ہیں، عالم کورس کرتے ہیں، ان کے قیام اور طعام اور ضروری میڈیکل کی سہولت کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے، اور الحمدللہ اس شعبے کے اندر علماء بنائے جاتے ہیں اور یہ تمام تعلیم بھی فری آف کاسٹ پیش کی جاتی ہے۔ دارالافتاء اہل سنت اس شعبے کے تحت مفتیان کرام اور دیگر جید علماء کرام
امت کی رہنمائی کرنے میں مصروف عمل ہیں. روزانہ سینکڑوں سوالات کے جوابات مختلف ذرائع سے دنیا بھر کے اندر پیش کیے جاتے ہیں اور اس میں تحقیق کا اور نئے مسائل پر گفتگو کا سلسلہ بھی جاری ہے. دعوت اسلامی کا مدنی مرکز ہمیں نیکی کمانے کا ایک اور بہترین موقع فراہم کر رہا ہے. جی ہاں، ہونے جا رہا ہے ٹیلی تھون، جس میں تمام دنیا کے ناظرین اپنے اپنے ملک کی کرنسی کے مطابق یونٹس جمع کروا سکتے ہیں. تو آپ بھی ضرور زیادہ سے زیادہ یونٹس اس ٹیلی تھون کی مہم میں جمع کروائیے اور خدمت دین کے کاموں میں اپنا بھی حصہ ملائیے. اپنے عطیات دعوت اسلامی کو دیجیے. آپ کے چندے یعنی ڈونیشن کو کسی بھی جائز دینی، اصلاحی، فلاحی، روحانی، خیرخواہی اور بھلائی کے کام میں خرچ کیا جا سکتا ہے. مدنی کاموں کے لیے تم ساتھ دو عطار کا. ماشاءاللہ امیر اہل سنت نے 12 ربیع الاول شریف کے دنوں میں عاشقان رسول کو ترغیب دلائی ہے کہ 12 یونٹ جو ہے وہ ہر دعوت اسلامی سے وابستہ اسلام بھائی کرنے کی کوشش کریں. اس پر کوششیں جاری بھی ہیں. اسلام بھائی اسلام بہنیں کوشش کر رہے ہیں کہ دعوت اسلامی کے لیے ٹیلی تھون جو 15 اکتوبر تک کو ہوگا، لیکن اس سے پہلے ہی ان دنوں میں خوشیوں کے دن ہیں اور ظاہر نیکیاں کمائی جا رہی ہیں. تو کیا ہی اچھا ہو ٹیلی تھون کے حوالے سے بھی کوششیں ہوں اور ہر اسلام بھائی ہر اسلام بہن کوشش کر کے کم از کم 12 یونٹ جو ہے اپنی دعوت اسلامی کے لیے جمع کرنے کی کوشش کریں. ربیع الاول کا مبارک مہینہ، جس میں خصوصاً سیرت و عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ترانے عاشقان رسول کی زبانوں پر جاری ہوتے ہیں. ان خوشیوں بھرے لمحات کو علم دین سیکھنے کی سعادت سے یادگار بنانے کے لیے مکتبۃ المدینہ پیش کر رہا ہے بہترین رسائل. نور کا کھلونا، ربیع الاول کی خوبیاں، سیاہ فام غلام، عاشق میلاد بادشاہ، نور والا چہرہ. نہایت ہی آسان انداز میں محبت رسول سے بھرپور یہ رسائل آج ہی مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً طلب کیجیے. خود بھی پڑھیے اور اپنے پیاروں کو تقسیم بھی کیجیے. آن لائن آرڈر کے لیے اس نمبر پر رابطہ کریں 0313113978. مدنی چینل کے ناظرین، یہ آپ نے ان رسائل کے حوالے سے دیکھا تو عاشق میلاد بادشاہ، اس کے پیجز ہیں 23. یہ مکتبۃ المدینہ سے آپ صرف 22 روپیز 22 روپے میں حاصل کر سکتے ہیں. اسی طرح سیاہ فام غلام جو رسالہ ہے، یہ لارج جو ہے بڑے سائز میں جو رسالہ ہے، اس کے پیجز ہیں 50 پیجز ہیں. 20 روپیز میں آپ اسے مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر سکتے ہیں. اسمال سائز کا جو رسالہ ہے، اس کے پیجز ہیں 50 اور اسے آپ صرف 7 روپیز کے اندر مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر سکتے ہیں. ربیع الاول کی خوبیاں، اس کے جو پیجز ہیں 19 پیجز ہیں. 20 روپیز میں آپ اسے مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر سکتے ہیں. نور والا چہرہ، یہ جو بڑے سائز میں جو رسالہ ہے، اس کے پیجز ہیں تقریباً 37 اور اسے آپ 110 روپے میں مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر سکتے ہیں. نور کا کھلونا لارج سائز، اس کے پیجز ہیں 33 15 روپیز میں آپ حاصل کر سکتے ہیں. نور کا کھلونا اسمال سائز کا جو رسالہ ہے، اس کے صرف پیجز ہیں 33 اور صرف 10 روپے 10 روپیز کے اندر آپ اسے مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر سکتے ہیں. تو ربیع الاول کا بابرکت مہینہ ہے، تو ان رسائل کو حاصل کیجئے، خود بھی پڑھیے اور لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر بھی کیجئے، اسے تقسیم بھی کریں. اللہ پاک ہمیں اس کی برکتیں نصیب فرمائے. کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں. ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں.